করি আজকে। whatever field you are, it's not a problem. You can be a data analyst, বুঝছো? তোমাদের ডাটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য বা কোনো একটা মানে সাইট নিয়ে তোমার কম্পিউটার ফিল্ডে কাজ করার জন্য ইউ ডোন্ট নিড এ হায়ার ডিগ্রি ফর কম্পিউটার। দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিংলি এখানে তোমার টরন্টো, আই মিন আমেরিকাতে এক সময় গুগল এবং মাইক্রোসফট এদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল অ্যাটলিস্ট ব্যাচেলর হতে হবে, কিন্তু এখন সেটাও তোমার উঠাই দিছে। ইভেন স্কুল কলেজ পিপুল ক্যান জয়েন টু দ্য কোম্পানি যদি সে ইউনো ইন্টারভিউতে বেটার করতে পারে। If they knows that this guy is a talent and he knows everything, he knows the coding, he knows how to do the analysis, he knows the SQL, they will hire him. Okay, so it's like that. So computer field একটু different. তো এনিওয়ে, আমার পড়াশোনা and everything was in chemistry field, বাট আমি পরে কম্পিউটারের উপরে পড়াশোনা করে কম্পিউটারের উপরে অনেক বছর তোমার চাকরি করতেছি এবং করছি 2021 পর্যন্ত। এরপরের থেকে আমি তোমার নিজস্ব ইনস্টিটিউট করে কানাডা আমেরিকাতে বিভিন্ন স্টুডেন্ট যারা দে আর লুকিং ফর এ জব তাদের জন্য আমি এই অ্যানালাইটিক্সটা অফার করি। তো এখানে পড়াতে পড়াতে দেন আই স্টার্ট ইন বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল, বুঝছো? তোমাদের বাংলাদেশেও নাও there are over almost 100 students I have, and there many of them are working in a different company and very good position. People are working in a very, very good position. The people are going through and finishing my courses. যেমন মানে আমার এখানে অনেক প্রফেশনাল পিপুল অলসো তোমাদের থেকে আসে, যারা কোম্পানিতে কাজ করে। দে ফাইন্ড আউট দ্যাট দে নিড টু ডু দ্য analytics, like they have a data now, data is generating, so they feel they need this course to finish also. বাট এনিওয়ে, সো তোমাদের ডাটা অ্যানালিস্ট হতে গেলে এবং এই ফিল্ডে পড়াশোনা করতে গেলে what the courses you going to finish, what you need to do, আজকের টপিক্সটা এটাই আমি তোমাদেরকে বলবো এবং দেখাবো। I think it will be interesting and you guys can ask me any questions if you think like uh, you wanted to you have any question, you can ask me also. At the end, I'm going to have a question and answer session. You can ask at the end, or you can ask anything at the middle if you think you need it. So, if is anybody wanted to say anything right now before I start? So I'm going to give you guys at the end some little demo also. আসসালামু আলাইকুম। Alaikum assalam. আর কি রৌফ, no? রৌফ? আমি জি, রাইট রাইট স্যার। হ্যাঁ, 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 স্যার, আমার মনে হয় যে আমরা যদি রিপিটেডলি আপনার কথার ভিতরে কোশ্চেন করতে থাকি, সেক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের সেশনটা লং হয়ে যাবে বা আপনার কথা সিকোয়েন্সটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কোশ্চেন গুলো যদি পরে করি তাহলে কেমন হয় স্যার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, that's fine, that's fine, it's fine, it's fine. Okay, no বিকজ problem. ইট ইজ নিউ ফিল্ড, তো আমাদের হুম, হুম, র্যান্ডমলি কোশ্চেন আসতে থাকবে। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, no problem. আচ্ছা, তো thank you. So I'm going to give you guys the overview of data analytics and data science, and uh, আমার সাথে also there are number of instructor আমার সাথে কাজ করে যারা in a very experience also working in a working in this field. Almost 15 years this person was doing it, Hassan. He's also take few courses with me also, but I majority I take care everything. Anyway, so today's topics I wanted to say how to become a data analyst, data scientist, and different branch under the umbrella of data analytics, data science. There are so many different groups, different subjects, so people get sometimes confused. So I'm going to talk about that, and definitely everybody study for reasons, like I wanted to make money and wanted to get a career. This is, a lot of different person has a different reasons, but mostly job, career, and better life, that is everybody's goal. So I'm going to talk about the opportunity and then give you a little bit of live demo so that you can understand what are the tools I'm going to talk about. Okay, and you have to learn other tools. So
when we talk about the data analysis, data science, actually is like basically everything is a data. So what is data? Like in our country, still, if you go in any office, even I went to last year, I was in back home, and I went to number of office, and I get surprised. There are so many file full of like a lot of file on the table back. Those are all still so many files I have seen, but in this country, Canada, America, I work so many companies. I never see any file anywhere. So everything is a digitalized, is in a computer right now. Everything is application, and so no more. I see any file anywhere. So that surprised me. Back home also is going to be changed. There would be no more file. Everything will be under inside in the application and digitalized data, everything. So that's why this field is very important. That data is growing and is going to grow faster. Like in back home also is growing faster, and in this country is already everything is in a computerized. So nothing is in a file actually. So, I mean, there are some things in the file definitely, but that is also have a duplicate, like they keep it file and then also is, anyway, so everything is a data, like when you sitting in your room or you are sitting in an office or you are sitting some place eating something, you are generating data yourself. How? Because the CC camera was running, isn't it? Those are also data. So there are data is many types actually. So data is structured data. There are mainly two, three types of data: structured data, unstructured data, and semi-structured data. So mainly I'm showing two types of data. Structured data, when we deal with the tables, like when you go to the bank or going to the grocery store or you doing buying something, now they use the application, isn't it? So behind the application, everything is a table format, and inside the table all the data going in, coming out, everything inside the tables. Those are structured data. But when you are tweeting or when you are sending email or doing Facebook, you are putting some kind of, in the, you're writing something in a Facebook. At that time, those also called data, but those are unstructured data. Okay, so from the unstructured data, you can convert it to the structured data also. Okay, so when you're tweeting, Facebooking, or like even call center, they are actually recording those data. So those are unstructured data can be converted to the table format data also by using the different application. There are web scraping tools, NLP, social media application. You can extract the data and make it to the table format, nice form. Table format data is easy to handle, isn't it? So, so there are also some semi-structured data, but I will not get into all details. But remember that data types, and those data, we have to keep it somewhere in a secure place. So the place we keep the data is called database. And database, আমরা যদি ইতে আমরা যখন তোমার ডাটাটা দেখবো, ডাটাটা কিভাবে দেখবো, ধরো এই যে এখানে দেখো একটা কন্টেইনারের মতো, আই শো সাম কাইন্ড অফ ডাটাবেস কন্টেইনার. Database, base means is container. So database is a systematic collection of data. Okay, from random information. আমরা যে ডাটাটা কালেক্ট করে যেখানে রাখি সেটাকে আমরা ডাটাবেস বলি। রাখি কোথায়? ডাটাবেসের ভিতরে টেবিলের ভিতরে ডাটা। ওকে, দ্যাটস হাউ উই কিপ দ্য ডাটা। So, so that is a database, and ডাটাবেসটা আবার ফিজিক্যালি আমরা ডিফারেন্ট ভাবে রাখতে পারি। একটা যদি আমরা মনে করো একটা অফিসের কথা চিন্তা করো, একটা অফিসে তোমার অফিসে পার্সোনাল সার্ভার থাকে। সেই সার্ভারের ভিতরে ডাটাবেস, সেই ডাটাবেসের ভিতরে আমরা টেবিল রাখি। তাহলে সেটাকে বলে অন প্রেমিস। সেটাকে অন প্রেমিস বলে। তো অন প্রেমিসে
এই যে এখানে আমি দেখাচ্ছি যে এটা হলো অন প্রেমিস, এই দেখো এই যে সার্ভারের সাইন, এটা হলো অন প্রেমিস। তার মানে এইখানকার ডাটা বেস, ডাটা এভরিথিং কোম্পানির নিজেদেরকে মেনটেন করতে হয়। তার মানে কোম্পানি নিড এ ডিবিএ, ইজ কল ডিবিএ, ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, যারা ডাটাটাকে মেনটেন করবে। আর আমরা যদি এখন আমরা টুয়ার্ডস গোয়িং টু থার্ড পার্টি প্রোভাইডার হুইচ ইজ কল ক্লাউড, ইজ ইন ইট, আমরা এখন ক্লাউডে ডাটা রাখি। আমরা অন প্রেমিসেও রাখি, আবার ক্লাউডেও রাখি। তো ক্লাউডে আমরা আমাদের এখন বেশিরভাগই আমরা ক্লাউডের দিকে যাচ্ছি। বুঝছো, এক সময় আসবে অন প্রেমিসে খুবই কম থাকবে, খুবই সিলেক্টিভ ডাটা থাকবে, সবাই ক্লাউডের মধ্যে ডাটা রাখবে। তাহলে ক্লাউডটা কি? ক্লাউড ওই একই জিনিস আসলে, ইজ এ নো ডিফারেন্স। ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে হলো যে আমরা নিজেদের কাছে রাখতেছি না, আমরা ক্লাউডের ভিতরে রাখা মানে হচ্ছে হলো আমরা একটা মাইক্রোসফট অথবা অন্য কোনো কোম্পানির একটা সাইটে সেখানে আমরা রাখতেছি, ঠিক আছে? তো সেটা কিরকম হতে পারে? ধরো যে আমি যদি এক্সাম্পল দেই, মাইক্রোসফট এদের ওভার 200 ডাটা সেন্টার আছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। Even Amazon has over 400 data center all over the world. Okay, এবং এই ডাটা সেন্টারগুলি এক একটা বিশাল বিশাল বিল্ডিং, এই বিল্ডিং ভর্তি ফুল অফ সার্ভার থাকে। এই সার্ভারের ভিতরে যদি আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডাটাটা রাখি, সেটাকেই বলে ক্লাউড। আমরা নিজেরাও কিন্তু ক্লাউড ইউজ করি, তাই না? প্রত্যেকে প্রত্যেকে গুগলে আমাদের গুগল ড্রাইভ থাকে না, গুগল ড্রাইভে আমরা কিছু না কিছু রাখি, 15 জিবি করে আমরা ফ্রি পাই। অথবা তোমার ওয়ান ড্রাইভ, যারা মাইক্রোসফটের ওয়ান ড্রাইভটা কম ইউজ হয়, তবু ইউজ করে অনেকেই ওয়ান ড্রাইভ ইউজ করে, এটাকে বলে ওয়ান ড্রাইভ, অথবা মাইক্রোসফটের গুগল ড্রাইভ। এগুলি হচ্ছে ক্লাউড, কারণ এটা হচ্ছে হলো আমরা ডাটাটা ক্লাউডে রাখতেছি এবং তারা গিভিং আস সাম স্পেস, ফ্রি স্পেস। কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের বেলা ইজ নট ফ্রি। তোমার এখানে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর অ্যাপ্লিকেশন ডাটা এভরিথিং ইনসাইড দ্য ক্লাউড। সো ক্লাউডে রাখলে তখন উই হ্যাভ টু পে অ্যাজ ইউ গো, মানে তুমি যতটুকু ইউজ করবা সেই অনুযায়ী তোমাকে দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে তোমার, আরেকটা ভাবে আমরা ডাটা রাখি, সেটাকে বলে হচ্ছে হলো তোমার মানে হাইব্রিড। মানে কিছুটা তোমার যেটা ভেরি সেনসিটিভ ডাটা, ব্যাংক সাধারণত নিজেদের ডাটা নিজেদের হয়তো সার্ভারের ভিতরে রাখে, ক্লাউডে রাখে না হয়তো। তো তখন কিছু ডাটা হয়তো যেটা রাখা যায় সেটা রাখলো, আর কিছু রাখলো না, সেটাকে হাইব্রিড বলা হয়। এটা মিক্সড করে রাখে। তো সাধারণত কি শিখলাম, যে ডাটা বিভিন্ন টাইপের হয়, এবং সেই ডাটাটা আমরা সাধারণত সিকিউর করি ডাটাবেসের ভিতরে, এবং এটা ফিজিক্যালি আমরা অন প্রেমিসে রাখতে পারি, ক্লাউডে রাখতে পারি, যে কোনো জায়গায় রাখতে পারি। কেন এগুলি বলতেছি? ডাটা অ্যানালিস্ট হতে গেলে তোমাদের যে বেসিক জিনিস, যে আমাদের ডাটাটা কি, ডাটা কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করব, এগুলি করার আগে তো আমাদের এই বেসিক জিনিসগুলি জানতে হবে না? তো আই থিঙ্ক মেনি অফ ইউ অলরেডি নো, তারপরেও আমি বলতেছি। তো এই যে ক্লাউড সম্বন্ধে যদি আরেকটু বলি, কারণ যেহেতু স্লোলি এভরিথিং গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য ক্লাউড, এখানে দেখো যে পরের স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি, যে এইখানে তোমার এই যে এইটা হচ্ছে ক্লাউডে, আমরা যখন ক্লাউডে ডাটাবেসের ভিতরে ক্লাউডে রাখি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন। তো আমরা যেহেতু ডাটা অ্যানালিস্ট হব, এই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে ডাটাবেস নিয়ে, নট অ্যাপ্লিকেশন সাইড। অ্যাপ্লিকেশন ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। আমরা আমাদের উই উইল বি কনসেন্ট্রেটিং অন ডাটা অনলি। সো তাহলে আমরা ডাটাটার নাম কি বলে, যদি আমরা ডাটাটাকে তোমার মাইক্রোসফটের ভিতরে রাখি, তখন সেটাকে বলে অ্যাজিউর। ওকে, মাইক্রোসফট অ্যাজিউর, এই নামটা শুনো তো, মাইক্রোসফট অ্যাজিউর। তো তো ডাটাবেসের ভিতর মানে অ্যাজিউরে রাখা, মানে মাইক্রোসফটের অ্যাজিউরে রাখতে পারি, অথবা AWS সিকুয়েল। AWS মানে এটা হচ্ছে হলো অ্যামাজনের তোমার ক্লাউড। ওকে, তো সাধারণত আরো এর মধ্যে আছে IBM, আলিবাবা, গুগল ক্লাউড, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, দিজ আর দ্য 5 different provider. They are taking most of the market share, like 33%, 22, 10, 9, 5. So most of the market share, this five company actually took over. There are over thousands. আমার ওয়েবিনার চলতেছে, হ্যাঁ, একটু পরে কথা বলি, হ্যাঁ। আচ্ছা,
তো আহ, তোমার ওকে, সো দিজ আর দ্য ফাইভ ডিফারেন্ট। বিসাইডস দ্যাট, আমি এখন আছি তোমার ভার্জিনিয়াতে। ভার্জিনিয়াতে এরকম ছোট ছোট ডাটা সেন্টার প্রচুর। এই যে আমার বাসার কাছেই একটা ডাটা সেন্টার আছে। এইখানে এই ডাটা সেন্টারে তোমার এই যে টিকটক, তোমরা সবাই আমরা যে টিকটক দেখি এখন, এইটা ডাটা সেন্টারটা আমার বাসার কাছে, বুঝছো? এটা বিশাল একটা ডাটা সেন্টার। এখানে তোমার যত ডাটা থাকে, এটা টিকটক রিলেটেড ডাটা সব এই ভার্জিনিয়াতে। তো এনিওয়ে, সো দ্য ওয়ে উই কিপ দ্য ডাটা না। তো আবার বিগ ডাটাটা কি? বিগ ডাটা তোমার নট অনলি দ্য সাইজ অফ দ্য ডাটা, ডাটার কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ডাটার ভেলোসিটি, লট অফ কম্বাইন করে এটাকে বিগ ডাটা বলা হয়। সো বিগ ডাটাটা সাধারণত, বিগ ডাটার ভিতরে তোমার ওই যে স্ট্রাকচার, আনস্ট্রাকচার, সেমি স্ট্রাকচার, অল কাইন্ডস অফ ডাটা মিক্সড থাকে বিগ ডাটার ভিতরে। বিগ ডাটা একটা ওয়ার্ড, এটাও শুনবা, যেখানে আই মিন মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ রো থাকবে, তারপরে কমপ্লেক্সিটি থাকবে বিভিন্ন, ওইটাকে বিগ ডাটা বলে, বিগ ডাটা। আবার এই বিগ ডাটাটাকে তোমার যদি প্রসেস করতে হয়, তখন সেটার জন্য আবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টুল ইউজ হয়। এগুলি হয়তো তোমাদের এই মুহূর্তে জানার খুব একটা দরকার হবে না, বাট ফিউচারে লাগবে। যখন ডাটা অ্যানালিস্ট হলা, তারপরে মানুষ অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু গ্রো না, তো তখন এই যে এই জিনিসগুলি আমাদের ইউজ হয়। এগুলো এই যে এটাকে বলে হাডুপ, স্পার্ক, অথবা ইউনো লাইক লাইক অ্যাপাচি, হাডুপ, স্পার্ক, এটা মাইক্রোসফটের ইউজ হয় এগুলি। ইন ফিউচারে তোমার এই যে ক্লাউড বেস টুল এগুলি আর কি, বুঝছো? তো এইগুলি পরে আসবে। তোমাদের যে জিনিসটা এই মুহূর্তে লাগবে টু বিকাম এ ডাটা অ্যানালিস্ট, অ্যান্ড ইউ ক্যান like you can, if you learn only the SQL, like the one, let me show you the next slide. The SQL. Yeah, if you know the SQL, it's SQL, is structure query language. If you know structure query language, you can call yourself that you are at least 60-70% you are a data analyst. Okay, because SQL, you can handle, manipulate everything with this SQL. যেরকম মনে করো যদি তুমি জাভা জানো, ইফ ইউ নো জাভা, ইফ ইউ নো সি শার্প, এগুলি হচ্ছে হলো তোমার ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে গেলে, যারা হয়তো আমাদের স্কুল ইউনিভার্সিটিতে সবাই সি প্লাস দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে, তারপরে আস্তে আস্তে পিএইচপি, জাভা, ডট নেটে কাজ করলে, তারপরে তোমার পাইথন, এসব বিভিন্ন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় তোমার ডেভেলপ করার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ডাটা ডাটা ডেভেলপ করতে গেলে, ডাটা মডিফাই করতে গেলে, ডাটা হ্যান্ডেল করতে গেলে, এই একটাই ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো সিকুয়েল। ওকে, যেটা ইউজ করো না কেন, এই সিকুয়েলটা লাগবে। এই সিকুয়েলটা যদি তুমি ভালো করে জানো, তাহলে পরে তুমি তোমাকে অ্যাটলিস্ট 60% বলতে পারো যে তুমি ইউ আর এ ডাটা অ্যানালিস্ট। ওকে, তো আমরা যে এই যে বললাম আমাদের টেবিল ক্রিয়েট করব, অথবা ডাটাবেস, ডাটাবেস লাগবে, ডাটাবেসের ভিতরে টেবিল থাকবে, টেবিলের ভিতরে ডাটা থাকবে, সেই ডাটাটা টেবিলে মানে কিভাবে ইনসার্ট করবা, হাউ ইউ নিড টু ব্রিং ইট আউট, এভরিথিং ইউ ডু with this you need to know the SQL. Everything you will handle by using the SQL. Okay, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। এখন এই সিকোয়েলটা তুমি কিভাবে শিখবা? তো যে কোনো জিনিস শিখতে গেলে একটা একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে শিখতে হয়, একটা টুল লাগে না? তো এইটা হচ্ছে হলো, দেখো এইগুলি তোমরা হয়তো শুনছো কিনা, MySQL, Oracle database, Postgres, and then SQL Server, and Azure, IBM, SQL. There are so many names এগুলি 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 কি? এগুলি হচ্ছে হলো, তুমি যদি একটা ফোন কিনতে চাও না, তা ফোন কিনতে গেলে তুমি যে কোনো একটা স্টোরে যাবা, সেই স্টোর থেকে তুমি আহ, আহ, দেখবা প্রথমে, তারপর আরো 5টা স্টোর দেখে দেন ইউ উইল বাই ইয়োর ফোন না। মানে চট করে একটার থেকে না কিনে 5টা জায়গার থেকে দেখে কিনায়। এই সিকুয়েলটা একই জিনিস। তুমি এই সিকুয়েলটা যখন তুমি শিখতে যাবা, তুমি ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা স্টোর থেকে শিখতে পারো, এগুলি স্টোর হিসাবে চিন্তা করতে পারো। তো আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো সিকুয়েল সার্ভার। হ্যাঁ, তার মানে কি, তুমি যে কোনো জায়গা, তুমি যে কোনো একটা স্টোর থেকে শেখো না কেন, তুমি যদি শেখা হয়ে গেলে, তুমি নিজেকে বলতে পারো যে তুমি ওরাকল জানো, মাই সিকুয়েল জানো, পোস্টগ্রেড জানো, যে কোনো একটা বলতে পারো, কারণ প্রত্যেকটাই
এগুলি জাস্ট টুল, হাউ টু হ্যান্ডেল লিটল বিট, মানে 2-3 দিনের মধ্যে তুমি এটা শিখে ফেলতে পারবা টুলটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে। কিন্তু কোডিংটা, সিকুয়েল ইটসেলফ শিখতে গেলে ইট উইল টেক ফর ওয়াইল। ওকে, অ্যাটলিস্ট 1.5 months to 2 months তুমি যদি খুব ভালো করে সময় দাও, দেন ইউ উইল বি এবল টু লার্ন। আর এটা খুব একটা কঠিন ল্যাঙ্গুয়েজ না। এটা জাভা, যারা জানে জাভার থেকে অনেক ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, আমি একটু পরে দেখাবো তোমাদেরকে, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো যারা জানো তারা তো কিছুটা জানো, যারা মনে করো ইন্টারমিডিয়েট লেভেল জানো তাদেরকে হয়তো, যারা বিগিনার লেভেল জানো তারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা শিখবা, ইন্টারমিডিয়েট লেভেল যারা জানো তারা অ্যাডভান্স লেভেলটা শিখবা। আমার এখানে আমি বিগিনার থেকে শুরু করব এবং অল দা ওয়ে টু দা অ্যাডভান্স লেভেল। ওকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান বি ডাটা অ্যানালিস্ট। ডাটা অ্যানালিস্ট হওয়ার জন্য যতটুকু দরকার, ইউ উইল লার্ন ফ্রম আস। ওকে, সো সো এইখানে এইখানে আমি একটু একটা মিনিট দিয়ে দেখাই যে ধরো যে তোমার এই যে সিকিউএল সার্ভারটা দিয়ে শিখবা না, তো সিকিউএল সার্ভারটা দিয়ে কিভাবে শিখবা এবং টুলটা কেমন, আমি লাস্টে একটা ওয়েবিনার, লাস্টে একটা ডেমো দিব, কিন্তু এর মাঝখানে একটু দেখাই 1 মিনিটের জন্য, তারপর আই উইল গো ব্যাক এগেন। আরে, এটা ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে নাকি? ওকে, সো জাস্ট লুক ওভার হিয়ার। সিকিউএল সার্ভারটা দেখতে কেমন, সিকিউএল সার্ভারটা যারা দেখছো, যারা ইউজ করছো ভালো, আর যারা ধরো নিউ, এখানে দেখো আমি সিকিউএল সার্ভারটা নিচে ওপেন করতেছি। এই টুলটা তোমরা প্রথমেই যারা সাইন আপ করবা তারা প্রত্যেকেই এই টুলটা প্রথমে ডাউনলোড করবা। এই টুলটা ডাউনলোড করার জন্য যে হেল্পের দরকার, টুলগুলি রেডি করা আর কি, ক্লার্ক এর জন্য রেডি করা, সেগুলি তোমরা সবাই করতে হবে। আহ, তো এটা ধরো যে কিভাবে কানেক্ট হয়, কিভাবে কি, এগুলি সমস্ত শেখানো হবে ক্লাসে। তো এটা হচ্ছে হলো সিকিউএল সার্ভারটা দেখতে এমন হয়, বুঝছো? তো সিকিউএল সার্ভারটা সম্বন্ধে যদি একটু বোঝার চেষ্টা করো, যে আমরা তো সবাই মনে করো যে মনে করো তোমার প্রত্যেকে কেনাকাটা করো, আজকাল বাজারে যাচ্ছ, তোমরা ই কমার্সের টুল ইউজ করতেছো, ব্যাংকের টুল ইউজ করতেছো। যদিও আমি এই টুল ইউজ করা শুরু করছি 97 থেকে, বুঝছো, 97 থেকে আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আমি টাকা উঠাতাম, টাকা রাখতাম, এগুলি হচ্ছে হলো তোমার 97 থেকে, সে আজ থেকে 25-30 বছর আগে। কিন্তু অ্যাপ অ্যাপ বাংলাদেশে হয়তো এখন সবাই হয়তো করতেছে, কিন্তু এটা শুরু হয়েছে 25-30 বছর আগে। তখন থেকেই আমি আমার ব্যাংকে টাকা উঠানো নামানো মানে ই করা সমস্ত আমি নিজে করতাম। তখনও একদম বিগিনার লেভেল ছিল, কারণ আমার এখনো মনে আছে আমার যে বস ছিল, তো সে বস হচ্ছে হলো তোমার, সে হচ্ছে সাদা আর কি। তো তাকে যখন আমি বললাম যে দেখো আমি তো টাকা আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আমি কম্পিউটার থেকে হ্যান্ডেল করি, সে নিজে বললো তাই নাকি, কিভাবে করো? তো তখন আমার মনে হলো যে ইটস ইজ এ ভেরি বিগিনিং অ্যাট দ্যাট টাইম অলসো। তো এনিওয়ে, সো ধরো আমরা ব্যাংকের টাকা ওঠানো করতেছি, হ্যান্ডেল করতেছি, অথবা কিছু কি করতেছি, তো সেই ডাটাগুলি কোথায় ঢুকে না, সেটাই এইখানে ডাটাবেসের ভিতরে ঢুকে। তো ধরো আহ, আমি একটা কানেক্ট করতেছি, আমি একটা অ্যাপ্লিকেশনে দেখাই আগে প্রথমে, তাহলে বুঝবা। আচ্ছা, ধরো আমি একটা ওয়েবসাইটে যার জন্য আমি একটা পার্টিকুলার ওয়েবসাইটে ঢোকার চেষ্টা করব। একটা ইউআরএল নিচ্ছি, ধরো একটা ইউআরএল নিলাম, ইউআরএলটাকে আমি ধরো তোমার ওয়েবসাইটে দিলাম, মানে তোমার আমি গুগলে পুট করলাম, হ্যাঁ। তো আমি এই ওয়েবসাইটে ঢুকলাম। এটা একটা ওয়েবসাইট, এটা একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট, এখানে তুমি ফোন কিনা বেচা করতে পারো। ওকে, এখানে তুমি হয়তো ধরো যে তুমি ফোন কিনলা, ফোন সেল করা, এখানে মনে করো এটা হলো, তুমি এখানে ঢুকে একটা অর্ডার দিলা। অর্ডার দিতে গেলে কি করতে হবে? তোমাকে প্রথমে রেজিস্টার করতে হবে, তারপরে সাইন ইন করতে হবে, তারপরে তুমি চুজ করবা, পে করবা, তারপরে এটা তোমার বাসায় আসবে। এই তো প্রসেস, ই কমার্সের ব্যাপার না? তো এই এই যে কাজটা করবো, তুমি যদি রেজিস্টার করো এখন না, তুমি ধরো প্রথমে রেজিস্টার করবা, তো রেজিস্টার করতে গেলে তোমাকে ধরো প্রথমে তোমাকে একটা নাম দিতে হবে। এই তুমি একটা ধরো নাম দিলা আর কি, আহ, ধরো মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান, একটা নাম দিলা, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান। এখন তুমি তার একটা মোবাইল নাম্বার দিলা। আমি ধরো
আমার আমার আমেরিকার নাম্বারটা দিচ্ছি, 5713553767। হ্যাঁ, তারপর আমি একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করলাম। হ্যাঁ, একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করে আমি রেজিস্টার করলাম, ঠিক আছে, সাইন আপ করলাম। তাহলে এটা আমার মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান একটা দিয়ে আমি রেজিস্টার করলাম। তারপরে আমি এখন সাইন ইন করব, অর্ডার দিব। কিন্তু এই যে এইসব ডাটাগুলি কোথায় ঢুকবে, এইটাই হচ্ছে, এইখানে ধরো এই যে সিকিউএল সার্ভারটা যে আমি ওপেন করব না, এই যে সিকিউএল সার্ভারটা, এই যে সিকিউএল সার্ভারটা ওপেন করলাম। এইটা এখন আমি এটা এখন আমি কানেক্ট করব, বুঝছো? এটা এখন আমি কানেক্ট করব। কানেক্ট করব কোথায়? আসলে এই যে আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে আমি রেজিস্টার করলাম, এই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গাপুরে আছে এই মুহূর্তে, বুঝছো? কিন্তু আমি আমেরিকায় বসেই ওই যে একজন রেজিস্টার করলো, তুমি যে ওয়ার্ল্ডে যেখান থেকে তুমি বাংলাদেশে বসে রেজিস্টার করলে, সেই ইনফরমেশনটা আমি আমার এই সিকিউর সার্ভারের মধ্যে দেখতে পারবো। হ্যাঁ, আমি এখন ওখানে যদি আমি সেই সার্ভারের সাথে কানেক্ট করি, সেই সার্ভারের সাথে যদি আমি কানেক্ট করি, তাহলে আমি এই যে এখানে এটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কানেক্ট করতে হয়। আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কানেক্ট করলাম। তো কানেক্ট করলে আমার এইখানে যে ডাটাবেসটা আসবে, সেটা আমি এই ডাটাবেসের ভিতরে, তোমরা যে কেনাকাটা করতেছো, ধরো আমি এখান থেকে বসে সেটা প্রসেস করলাম, সে ডাটাটা প্রসেস করলাম অ্যাজ এ অ্যানালিস্ট হিসাবে। যে কোশ্চেন আমাকে করা হবে আমি সেটা ওই ডাটার থেকে বের করব, তাই না? ধরো এখানে ডাটাবেসটা ঢুকছে, এখানে ডাটাবেসটা ওপেন করতেছি। এখানে মানে জিনিসটা বুঝো, এটা হচ্ছে হলো কিছুই না। তোমার আমরা যত কেনাকাটা যত কিছু করি, সে ডাটাটা তো একটা একটা গুগল একটা ক্লাউডের মধ্যে, বা ক্লাউডের মধ্যে ঢুকলেও সেটা কিসের মধ্যে ঢুকে? একটা সার্ভারের ভিতরে। সেই সার্ভারের সাথে আমি কানেক্ট করে ডাটাটা দেখার জন্য আমার যে টুলটা, সেটা হচ্ছে হলো এটাকে বলে SSMS, সিকিউর সার্ভার ম্যানেজমেন্ট টুল। যে টুলটা দিয়ে আমি ম্যানেজ করি ডাটাটাকে, সেই টুলটা আমি কানেক্ট করলাম। এখন এখানে দেখো, আমি এই যে ছোট ছোট এই দেখতেছো না, এটা হচ্ছে হলো ডাটাবেস, বুঝছো? এটার ভিতরে দেখো আমি এখন এটাকে ওপেন করলাম, এখানে টেবিলটা ওপেন করলাম। একটু সময় নিচ্ছে। আচ্ছা, এখানে দেখো, এর মধ্যে একটা কাস্টমার টেবিল আছে। এই কাস্টমার টেবিলের ভিতরে আমি ইচ্ছা করলে এখন যদি ঢুকি কাস্টমার টেবিলটার ভিতরে, এই যে দেখো, একটু আগে আমি লিখলাম না একটা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান, এই যে আমার নাম্বারটা দিছি, এই দেখো, এই যে এই যে ইনফরমেশনটা ঢুকছে না? এরকম একসাথে তো মানুষ, হাজার হাজার মানুষ রেজিস্টার করতেছে, জিনিসপত্র কিনতেছে, সমস্ত ডাটা এখানে সিরিয়ালি ঢুকতে থাকবে। তখন আমি এইখানে এইখানে তোমার যা চাবে, যে আজকে কতজন কত টাকার জিনিস সেল হলো, কত টাকার কিনা বেচা হলো, সমস্ত কিছু আমি এখানে কোড লিখবো, আর আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে আসবো। তো এটাই হচ্ছে হলো ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ, হচ্ছে ডাটাটা হ্যান্ডেল করা। কিভাবে হ্যান্ডেল করা? আমরা ওই সিকিউএলটা শিখবো। সিকিউএলটা কঠিন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ না। এইটা শিখলেই আমরা ডাটাটাকে ম্যানিপুলেট করা, ডাটাটাকে হ্যান্ডেল করা, চাবে সেটা আমরা করতে পারবো, ঠিক আছে? তো আশা করি তোমরা গট দ্য আইডিয়া। তো শুধু এইভাবে ডাটা আসে না, আরো বিভিন্ন ভাবে ডাটা, সেগুলো আমরা দেখাবো। তো এনিওয়ে, সো লেটস গেট ব্যাক টু দ্য টক। তো এইখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম, এই টুলটা আমি দেখাচ্ছিলাম যে আমরা এই যে মাইক্রোসফটের এই টুলটা দিয়ে কাজ শিখব। হুম। তো এই যে এই মাইক্রোসফটের সিকিউএল সার্ভার, এইটা দেখালাম, এইটা দিয়ে আমরা এই সিকিউএলটা শিখব। এর বাহিরেও আরো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলি আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হবে না, নো সিকিউএল, এটার আর্কিটেকচার একটু ডিফারেন্ট। এরপরে আরো কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, কিন্তু আমাদের মেইনলি এই সিকিউএলটা শিখতে হবে। দিস ইজ এ নাম্বার ওয়ান টুলস। এটা তোমার লাস্ট 30-40 years is never been changed, and every application is generating, but inside they use the SQL. Okay, everything they use the SQL. আমি যে ক্লাউডের অনেকগুলি টুল দেখালাম, যে মাইক্রোসফট অ্যাজিওর, AWS, এভরিথিং ইউজ সিকুএল। ওকে, সো এইটা যদি জানো, তাহলে আর তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি ভালো করে শিখো, এই ফিল্ডে তোমার আর কোনো অসুবিধা হবে না।
শুধু সিকুয়েল ভালো করে শিখলে পরে ডাটা ডেভেলপার, যদি কেউ যদি সিকুয়েল ডেভেলপার হয়, হি ক্যান মেক 200,000, যদি ভালো ডেভেলপার হয় আর। এনিওয়ে, সো এরপরে আসো, সরি, আচ্ছা, রোল অফ ডাটা অ্যানালিস্ট অ্যান্ড ডাটা সায়েন্টিস্ট, মানে তোমরা এখন যদি কোশ্চেন থাকে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট, এই মানে তারপরে কিন্তু তোমার ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই এখানে দেখো। আমি এখানে দেখাইছি ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট, এখানে বিশাল ওভারল্যাপ, 60-70%, দে অল ডু দ্য সেম থিং। তো মানে তোমার পজিশন তোমার কোম্পানিতে যেটাই হোক না কেন, ইট কুড বি ডাটা সায়েন্টিস্ট, অ্যানালিস্ট, মেশিন লার্নিং, আই মিন মার্কেটিং অ্যানালিস্ট, ডাটা ইঞ্জিনিয়ার, ইট কুড বি সো মেনি, বিজনেস অ্যানালিস্ট, যেটাই তোমার পজিশন হোক না কেন, তোমার বেসিক কিছু জিনিস জানতে হবে। যেরকম সিকিউরটা জানলেই লাইক 60% ইজ ডান না। তো তোমার এই জিনিসগুলি তোমার ভালো করে জানতে হবে, যেরকম ডাটাটাকে কিভাবে কালেক্ট করা যায়, ডাটাটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায়, ডাটাটাকে কিভাবে ক্লিন করা যায়, ডাটাটাকে কিভাবে মডেলিং করা যায়, অ্যানালাইজ করা যায়, ভিজুয়ালাইজেশন করা যায়। এই 5-6টা জিনিস যদি তুমি জানো, তাহলে তুমি নিজেকে ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট বলতে পারো। তো এই জিনিসগুলি জানাটা কোনো কঠিন কিছু না। এটা হচ্ছে হলো যে তোমার একটা হচ্ছে হলো যে ডাটা হ্যান্ডলিং, ডাটা ক্লিনিং, এগুলি তোমার সিকিউএল দায়িক সব করা যায়। ওকে। আর আর বাকি যেগুলি, ধরো যে ডাটা কালেকশন, ডাটা তো তোমার অনেক সময় একটা সার্ভার থেকে আরেকটা সার্ভারে নিতে লাগে। একটা তারপরে তোমার ধরো যে তোমার শুধু সার্ভার থেকে না, তোমার বস তোমাকে হয়তো এক্সেলে ডাটাটা দিল, অথবা ডিফারেন্ট ফরম্যাটে ডাটা দিল, টেক্সট ফাইল দিল, এগুলিকে হয়তো কনভার্ট করে তোমার আরেকটা জায়গায় নিতে হয়। তো এই যে ডাটাটাকে মুভ করানো, এটার জন্য ডাটা বিভিন্নভাবে কালেকশন করা, এটার জন্য যেটা শিখতে হয় সে সে টুলগুলি, তারপরে সিকিউএল, সব কিছু মিলে আমি তোমাদেরকে একটা প্যাকেজ তৈরি করে দিব, যেটা সাধারণত আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ এখনো এইভাবে পড়াইতে পারে বা শেখায়। তবে আমার এখান থেকেই অনেকে শিখে হয়তো শুরু করছে, আমি দেখতেছি অনেকে ওপেন করছে আহ, এখান থেকে শিখে, তারপরে আমার এখান থেকে শিখে বেশ কয়েকজন দেখলাম যে দে ওপেন দেয়ার কোম্পানি নাও। সো ইজ ওকে, দ্যাটস গুড, এভরিবডি হ্যাভ টু রাইট টু ডু দ্যাট। তো মোট কথা, এই যে তোমার ডিফারেন্স যদি বলা যায় ডাটা অ্যানালিস্ট অ্যান্ড ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে ডিফারেন্স, আসলে ডিফারেন্স তেমন কিছুই নয়। একটা দুটো এক্সাম্পল যদি দেই, মনে করো যে তুমি একটা ফার্মাসিউটিক্যালে, তুমি আমাদের বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালগুলি চিন্তা করো, যে এদের অনেক রিপ্রেজেন্টেটিভ অল ওভার দা বাংলাদেশে কাজ করতেছে না। তাহলে এই যে তোমার এইগুলি, তারা তো যে তারা যে মনে করো বিভিন্ন রকম, প্রত্যেকের এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল গোল থাকে, যে তোমার এত টাকার সেল হতে হবে এই ডিস্ট্রিক্টে, তোমার এরিয়া, তোমার এরিয়ার মধ্যে তোমার এত টাকা সেল হতে হবে। এই যে এই ইনফরমেশনগুলি আমি যদি সমস্ত ডাটার আকারে কালেক্ট করি এবং একটা রিপোর্ট তৈরি করি, একটা ড্যাশবোর্ড তৈরি করি, তাহলে ড্যাশবোর্ডের ভিতর থেকেই আমি আমার ডেইলি, আমি শুধু ওই পেজটা দেখেই বলে দিতে পারবো কোন এরিয়াতে কত টাকা সেল হচ্ছে, কোন এরিয়াতে কত কম সেল হচ্ছে, কে কে তার কে তার গোলটাকে ফুলফিল করতে পারতেছে, কে পারতেছে না, কেন পারতেছে না, কোন আইটেমটা সেল বেশি হচ্ছে, কোন আইটেমটা আমাকে হয়তো আহ, 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 কোন আইটেমটা সেল কম হচ্ছে, এরকম বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন একটা পেজের ভেতর থেকে আমি দেখতে পারি। তাহলে ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ হবে যে এই জিনিসটা সুন্দর করে তৈরি করে দেওয়া, এবং প্রত্যেকটা কোম্পানি তার এইগুলি দেখেই সে তার বিজনেসটা ডিসিশনটা মেক করতে পারবে। তো এটা করা কিন্তু কোনো কঠিন কিছু না, যদি ডাটাটা ঠিক মতো থাকে। এটা ডাটার থেকে এই জিনিসটা সুন্দরভাবে তোমার বিভিন্ন রকম গ্রাফ, চার্ট, ইউনো বিভিন্ন রকম চার্ট আছে, টেবিল আছে, তারপরে ম্যাপ আছে, এইগুলি দিয়ে এই জিনিসটা দেখানো যায়, বুঝছো? তো এই জিনিসগুলি হয়তো শিখবা, প্রথমে সিকুয়েলটা শিখবা, তারপরে এইটি শিখবা। তো এই যে এটাই হচ্ছে হলো ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ। আর ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজও ভেরি মাচ সিমিলার, কিন্তু ওরা হয়তো পরে পাইথনটা শিখে তুমি ডাটা সায়েন্টিস্ট হলা, যেখানে হয়তো তোমাকে ওই ডাটার থেকে তোমাকে প্রিডিকশন করতে হবে যে
লাস্ট 5 ইয়ারে যদি এই সেলটা হয়, তাহলে আমার নেক্সট 2 ইয়ার্সে কি ধরনের সেল হবে। বুঝছো, একটা ডাটার থেকে প্রেডিকশন তৈরি করা, মডেল তৈরি করা, এগুলি পরে আসবে। বুঝছো, প্রথমে সিকিউরিটা ভালো করে যদি শিখো, এবং যে টুলগুলি আমি দেবো শিখলেই তুমি ডাটা অ্যানালিস্ট হিসেবে নিজেকে বলতে পারবা। তো এনিওয়ে, এরপরে আসো তোমার, আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আর কি, যে তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জব। তো তুমি মনে করো যে একটা একটা কোম্পানিতে, বা তুমি একটা নিজে টাকা করতেছো, ধরো একটা এর মধ্যে, মানে তুমি এটিএম মেশিনে তুমি টাকা ট্রানজাকশন করতেছো, ট্রানজাকশনের ডাটাটা তোমার আসে কোথায়, ট্রানজাকশন ডাটাবেসের ভিতরে। তো ট্রানজাকশন এই যে ডাটাবেসের ভিতরে আসলো, এটা তো মেনটেন করার জন্য এক লোক লাগবে। যারা এটা মেনটেন করে তাদেরকে বলে ডিবিএ, হ্যাঁ, database administrator. Somebody has to develop, somebody has to test those data, somebody has to design those data, এইগুলি হচ্ছে এক একটা জব পজিশন। তো আমি একটু আগে যেটা বললাম, সেইগুলি আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে বলতেছি এখানে। সামবডি হ্যাজ টু অ্যানালাইজ। তবে এই ডাটাটা আবার যখন ফুল হয়ে যায় ডাটা সার্ভারের ভিতরে, তখন এটাকে ডাটা স্টোরেজে নেওয়া হয় অথবা ডাটা ওয়্যার হাউসের ভিতরে নেওয়া হয়। হ্যাঁ, তো এই যে প্রসেসটা, এটা যেটা যারা এটা করে তাদেরকে বলে ইটিএল ডেভেলপার। হ্যাঁ, তো এগুলি সমস্ত পার্ট অফ ডাটা অ্যানালিস্ট। ওকে, ডাটা অ্যানালিস্টের ভিতরে, ডাটা সায়েন্টিস্ট আর ডাটা অ্যানালিস্টের ভিতরে এই জবগুলি তোমার থাকে, ঠিক আছে। তো এগুলি বিভিন্ন জব আছে। তারপরে তোমার এই যে ডাটা, বিগ ডাটা অ্যানালিস্ট, এগুলি পজিশন। তারপরে তোমার তুমি হয়তো আর একটু ভালো করে শিখে ইউ বিকাম তোমার ডাটা সায়েন্টিস্ট অলসো, ইউ লার্ন দ্য পাইথন অ্যান্ড বিকাম ডাটা সায়েন্টিস্ট। তো এনিওয়ে, সো এগুলি তোমার এরপর আগের যেটা আছে, এটা হলো তোমার একটু আগে যেটা দেখালাম, ওইটাই। এই এই যে ব্যাংকের ভিতরে ডাটা কিভাবে আসে, এগুলি পরে ক্লাসের মধ্যে আই উইল টক অ্যাবাউট দিস। সো তোমার মেইনলি তোমাদের পজিশন, তোমাদের ইটা কোনো ব্যাপার না, বুঝছো। তুমি মনে করো যে কোন সাবজেক্টে পড়ছো, এটা কোনো ফ্যাক্টর না। আমার একটা স্টুডেন্ট, সে সিকুয়েল, সে তোমার আমার কাছে পড়ার পরে সে এখন একটা ব্যাংকে ডাটা অ্যানালিস্ট হিসাবে কাজ করতেছে। তো তার তার জব রিকোয়ারমেন্টটা আমি এখানে দিছি। তো তুমি এখানে যদি খেয়াল করো, যে এখানে দেখো তোমার এই না স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্স, তোমার সাবজেক্ট কোনো ফ্যাক্টর না। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাইন্যান্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইকোনমিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইকুইভ্যালেন্ট, হ্যাঁ। সো এগুলি এগুলি কোনো ফ্যাক্টর হবে না। আহ, যদি তুমি ভালো করে সিকিউরটা জানো এবং পাওয়ার বিআই জানো, এই টুলগুলি যদি জানো, তাহলেই তুমি ইউ ক্যান কনসিডার ইয়োর সেলফ ইজ এ ডাটা অ্যানালিস্ট। তোমার আর কোনো, মানে তোমার সাবজেক্ট যদি এখন বাংলা ইংলিশও হয়, কোনো ফ্যাক্টর না। ওকে, সেটাই আমি বলার জন্য এইগুলি এই সাবজেক্টগুলি দিছি, কারণ তার রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে মানে কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্ট ছিল না, সেটাই আমি বলার চেষ্টা করতেছি। এবং তুমি দেখো এইখানে তোমার, এই দেখো তোমার, সরি, এইখানে এখানে দেখো যে বাংলা একটা কার্টুনের মতো, যে বিজ্ঞান নিয়ে পড়িনি, ব্যবসা শিক্ষা পড়ে এখন ডাটা সায়েন্টিস্ট। দেখছো, এইখানে তোমার ডাটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য যে তোমার বিজ্ঞান পড়তে হবে অথবা তোমাকে আইটি ফিল্ডে পড়তে হবে, ইটস নট নেসেসারি, সেটাই বলতেছি আর কি। ঠিক আছে। তো এরপরে যে বিভিন্ন রকম ডোমেইনে কাজ হয় ডাটা অ্যানালিস্টে, সেটা নিচে দেখানো হয়েছে। ইট কুড বি ইট কুড বি কমার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, হেলথ কেয়ার, ব্যাংকিং, এডুকেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফাইন্যান্স, এগুলি বিভিন্ন ফিল্ডে, ইট কুড বি অল ফিল্ডেই তোমার ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ হয়। ওকে, তো শিখবা কি কি এখানে আমার কাছে, যেটা মেইনলি তোমরা শিখবা সেটা হলো তোমার সিকুয়েল অ্যান্ড, প্রথমে সিকুয়েলটা খুব ভালো করে শিখতে হবে। সিকুয়েলটা শেখার পরে দেন ইউ লার্ন দ্য অ্যাজিউর, অ্যান্ড দেন ইউ লার্ন দ্য পাওয়ার বিআই। আফটার লার্নিং দ্য পাওয়ার বিআই ইউ লার্ন দ্য অ্যাডভান্স এক্সেল। এগুলি প্রত্যেকটাই এসেনশিয়াল টু বিকাম এ ডাটা অ্যানালিস্ট। ওকে, তারপরে তুমি ডাটা ওয়্যার হাউস, আমরা ডাটাটা তো কোথার থেকে, ডাটা আমাদের ওয়্যার হাউসে রেখে কাজ করতে হয়, সেই ওয়্যার হাউসটা সম্বন্ধে জানবো। তারপরে আমাদের ডাটাটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার করতে হয়। বিভিন্ন ভাবে আমাদের ডাটাটাকে বিভিন্ন প্লেস থেকে, মানে একটা সার্ভার থেকে আরেকটা সার্ভারে নিতে হয়। এইসব বিভিন্ন কাজের জন্য বা রিপোর্ট তৈরি করার জন্য আরো বেশ কিছু টুল আমরা শিখবো, সেটা হলো এমএসবিআই।
So this is a big package you will learn from me. After complete that, then you can learn also তোমার পাইথন কোর্স অলসো। আমি অলসো পাইথনটাও তোমাদেরকে দিচ্ছি এখন। যারা মনে করো ডাটা এই পার্টটুকু কমপ্লিট করলা, এই পার্টটু কমপ্লিট করার পরে তুমি পাইথনটা শিখতে পারো। ওকে, অথবা পাইথনটা আগে শিখে এটা শিখতে পারো। ঠিক আছে? হাসান কি আসো এখানে? হাসান বলতে আচ্ছা, অলরাইট। সো তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অ্যাবাউট, আমরা এটা নিয়ে আরো পরে কথা বলবো। তো এর পরে আসো। তো তোমাদের এই যে হোয়াই ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট, সাম স্ট্যাটিস্টিক্স, দেখো এখনো তোমার ডাটা এই ফিল্ডটা তোমার গ্রোয়িং সো ফাস্ট। ওকে, তোমরা যদি ফিউচারে চিন্তা করো যে তোমরা কি করতে চাও, তোমরা যদি এই শুধু এই সিকিউএল এই কোর্সটা খুব ভালো করে শিখো, তোমাদের জবের প্রবলেম হবে না। বাংলাদেশে বলো, বাহিরে বলো, বাহিরে তো এটা ইউনো দেয়ার আর সো মেনি গ্যাপ, স্টিল এই ফিল্ডে লোক পাওয়া যায় না। বুঝছো? তো এই যে এখানে দেখো, ইউএস ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স বলতেছে যে 2031 পর্যন্ত এটা 36% গ্রো হতে থাকবে, কন্টিনিউয়াস গ্রোয়িং দিস ফিল্ড জব। বুঝছো? তারপরে হাই ডিম্যান্ড। এবং লিঙ্কডইনের স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গেছে এই ডাটা অ্যানালাইটিক্স এর জবের পজিশন নাম্বার 1। বুঝছো? এটার পজিশনটা মানে কি, এটা তোমার জব রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড দেন ডিম্যান্ড ইজ নাম্বার 1 এটা। এরপরে স্যালারিও তোমার হাইয়েস্ট স্যালারি এটা দেয়, যেহেতু ডিম্যান্ড হাই, যার জন্য লোক না পাওয়ার জন্য যদি কেউ ভালো করে ডাটা অ্যানালিস্ট হতে পারে, তাহলে এভারেজ সে মেক করে 120,000, যেটা তোমার অন্য কোনো ফিল্ডে এটা সম্ভব না, এই পরিমাণ মেকিং দিস অ্যামাউন্ট অফ মানি। তারপরে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডাপ্টেশন, মানে তোমার এখনো তোমার অলমোস্ট 92% তোমার লার্জ কোম্পানি তারা এই ফিল্ডে ইনভেস্ট করতেছে। বুঝছো? এই ফিল্ডে ইনভেস্ট করতেছে, তার মানে গ্রোয়িং মোর জব অ্যান্ড এভরিথিং। ওকে, তারপরে স্কিল গ্যাপ, এবং মানে তোমার দেখো ওভার 250,000 ডাটা সায়েন্টিস্ট দে আর লুকিং ফর এ জব, কিন্তু আই মিন পিপুল লুকিং ফর এ পিপুলস, বাট দে কুডেন্ট ফাইন্ড দ্য পিপুলস হু হ্যাভ দেয়ার স্কিল দে আর লুকিং ফর। বুঝছো? এই জন্য এই ফিল্ডটা হাইলি ডিম্যান্ড ফিল্ড। যদি ভালো করে এই ফিল্ডটা মনে করো তোমরা যা শিখতেছো, এর পাশাপাশি যদি এটা শিখে নিজেকে একটা পজিশনে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমাদের আর কোনো পিছনের দিকে তাকাতে হবে না। অলরাইট। তো আমরা এখানে তোমার ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্টের জন্য তোমরা এইখানে মানে ক্লাসটা কিভাবে পড়বা, ক্লাসের আগে তোমার এইখানে হাউ হাউ দ্য ক্লাস উইল বি কন্ডাক্ট এভরিথিং আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট অলসো। কিন্তু এর আগে আমি একটু কয়েকটা জিনিস দেখাই নেই তোমাদের। যে তোমরা যদি মনে করো যে ইতে যাও, আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকো, ওয়েবসাইটে যাবা, কি লিখবা? কেএসআই ডাটা রিসার্চ। হ্যাঁ, কেএসআই ডাটা রিসার্চ লিখলা, মনে করো এই সাইডে ঢুকলা। এটা হলো তোমার কেএসআই এর সাইট। হ্যাঁ, এখানে তোমরা কেএসআই এই সাইডে ঢুকলা। তো এইখানে তোমরা এইখানে ঢুকলে তোমরা হয়তো ডাটা অ্যানালাইটিক্স এর প্রথম সাবজেক্টটাই হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইটিক্স কমপ্লিট, এই সাবজেক্টটা। এখানে যদি ক্লিক করো, তাহলে এর ভিতরে তোমরা আহ, মানে তোমাদের কি কি শিখতে পারবা, কি কি থাকবে না থাকবে এগুলি দেখতে পারবা। এখানে তোমার সাবজেক্টগুলি দেওয়া আছে, যেখানে প্লাস ক্লাস ক্লিক করে করে হোয়াট ইউ গোয়িং টু লার্ন এভরিথিং ইজ হেয়ার। তো প্রথমে এগুলিতে আবার যেটা যখন রেজিস্টার করলে এখানে তোমার ভিডিওগুলি দেখতে পারবা ফিউচারে। তো এর বাইরে তোমার এইখানে তোমার এই যে ফ্রিল্যান্সিং সাবজেক্ট, মনে করো যে তুমি চাকরি করতেছো না, বা তোমার ইউ আর রিয়েলি ওয়ান্টেড টু মেক মানি থ্রু দিস ফিল্ড, তাহলে কি করতে হবে? এই কোর্সটা প্রথমে কমপ্লিট করতে হবে। কমপ্লিট করার পরে আহ, তুমি মনে করো আমাদের সাথে রেজিস্টার করতে হবে। রেজিস্টার করার পরে তুমি
ট্রেনিং এর মধ্যে থাকবা, অনেক দিন ট্রেনিং এর মধ্যে থাকতে হবে, কারণ রিয়েল লাইফে কাজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট। এর জন্য তোমার শুধু শেখার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা যাবে না, এটা তোমার ওই যে ডিজিটাল মার্কেটিং বা এরকম কিছু না। এখানে রিয়েলি রিয়েলি নিড টু লার্ন ভেরি গুড, কারণ এটা খুব হাই পেইড জব। এখানে তোমার ওই $5-7 কাজ না, এটা $30-40 করে এটা পে করে এখানে, হ্যাঁ। তো যারা আমার সাথে জয়েন করছে, যারা আছে, যে তাদের পিকচারও এখানে দেওয়া আছে, তারা হয়তো কমপ্লিট, মানে আমার গ্রুপের মধ্যে তারা সবাই জয়েন করা। তারপরে ধরো প্রথমে এই কোর্সটা কমপ্লিট করলা, তারপরে তোমাদেরকে অনেকগুলি প্রজেক্ট করানো হবে, তারপরে তোমরা আহ, একটা সিঙ্গাপুরের একটা উম, সিঙ্গাপুর থেকে তোমরা একটা ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করবা, হ্যাঁ। সেটার ব্যাপারে তোমাদেরকে হেল্প করা হবে। এরপরে তোমরা অনেকগুলি প্রজেক্ট করার পরে তোমরা মানে এজেন্সিতে এনরোল করে আমার সাথে কাজ করতে পারবা। এটা হচ্ছে হলো, তুমি যদি ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু মেক সাম এক্সট্রা মানি অর ইউ ওয়ান্টেড টু বি উইথ আস, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আর অনেকে আমার এখানে আসে যারা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতেছে, বিভিন্ন প্রজেক্টে আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে, তাদের ডাটাটা নিয়ে তাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে হয়, ডাটাটা নিয়ে কাজ করতে হয়। তারাও প্রচুর আমার এখানে যারা প্রফেশনাল তারাই জয়েন করে বেশি অলসো, স্টুডেন্ট একটু কম এখানে। তো মানে দুই ভাবে হতে পারে আর কি, ঠিক আছে। তুমি ইউ ক্যান, ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু মেক সাম সাইড মানি, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তো এনিওয়ে, তো তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের ইউটিউবে যেতে পারো। ইউটিউবে ঢুকেও তুমি কি কি ভিডিওগুলি করতে হবে, দেখতে হবে, এগুলো ওগুলো পরে আমি হয়তো করতে পারি। এখানে যদি তুমি কেএসআই ডাটা রিসার্চ লিখো, কেএসআই ডাটা রিসার্চ, এইখানে দেখো তোমার এই যে এই সাইডে তোমরা ঢুকবা, এই সাইডে ঢুকলে তোমার এই যে কেএসআই ডাটা রিসার্চে ক্লিক করলে তোমার আমার এখানে এই সাইডে ঢুকে তারপরে হয়তো এই যে তোমার কোন ভিডিওটা প্রথমে দেখতে হবে বা কোনটা তোমার কি বলে, কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে, এইসব ভিডিওগুলি তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবা। এখানে যেরকম আমি প্রথমে যেটা বলি, এই যে হাউ টু ডাউনলোড সিকিউর সার্ভার 2022 সিকিউর, ডাউনলোড সিকিউর টিউটোরিয়াল, এই যে এই ভিডিওটা আমি প্রথমে সবাইকে দেখতে বলি। তারপরে অন্যান্য ভিডিও আসবে, এটা আমি হয়তো গাইড করলে দেখলা তারপরে। তো এইটা এইগুলি হচ্ছে হলো তোমার এর সাথে থাকবে, কিন্তু তোমার বেসিক্যালি, লেট মি শো ইউ। ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম যে ওই যে তোমার, তো ক্লাসটা কিভাবে নেওয়া হবে, ক্লাসটা সাধারণত তোমার এখনই তোমাকে অ্যানাউন্স বলা হবে। তো ক্লাসের মধ্যে তোমার মেইনলি যেভাবে হবে, তোমার এখানে আসলে অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয়, প্রবলেম হয়, এর জন্য সমস্ত কিছুই তো ভিডিওতে, আজকাল জুমে হয় যেহেতু, সমস্ত ভিডিও তৈরি করা হয় গুগল ড্রাইভে, তোমাদের ভিডিও থাকবে। ক্লাসটা হয় হচ্ছে হলো 1-to-1 টাইপের, মানে অ্যাজ ইউ গো উই লার্ন বাই ডুইং ইট। এখানে কোনো প্র্যাকটিক্যালি ক্লাসটা করা হয়, প্র্যাকটিস করা, ক্লাসে প্র্যাকটিস করা, মেক শিওর যে তুমি ক্লাসে 50%, 60% তুমি ক্লাসের মধ্যে খালি বোঝা না, শেখা হয়ে যায় যাতে। তারপরে তোমার সমস্ত কিছু আবার পরে প্র্যাকটিস করার জন্য তোমরা ভিডিওটা দেখে প্র্যাকটিস করলা, আবার নেক্সট ক্লাসে এটা লাইভ যেহেতু ক্লাস, এটা এগুলি এইভাবেই আগানো হবে। আর যত কিছু সাপোর্টের দরকার হবে, বই থেকে শুরু করে, নোট থেকে শুরু করে, মানে যা যা দরকার, তারপর প্রজেক্ট করানো হবে, এগুলি তো আছেই। অটোমেটিক্যালি ওয়েবসাইট থেকে সার্টিফিকেট পাবা। জবের জন্য কোনো হেল্প থাকলে আমার মাধ্যমে, বাংলাদেশেও অনেকে এখন অনেক কোম্পানি, অনেকেই জব করতেছে আমার এখানে কমপ্লিট করার পরে, যারা জব করতেছে তারা আমার কাছ থেকে হয়তো আমার কোম্পানির থেকে কিছুদিন কাজ করছে, প্রজেক্ট করছে, এগুলির একটা সার্টিফিকেট তাদেরকে দিছি, যে তারা 1 বছর কাজ করছে। এই হেল্পগুলি আমি করি যাতে তাদের এটা বেনিফিট হবে। অন টপ অফ আমরা যাতে আমেরিকা কানাডাতে যাতে কাজ করতে পারে ফিউচারে, তার জন্য তাকে রেডি করানো, এগুলি তোমাদের পিছনে করানো হবে। তো আমি বাংলাদেশে তোমার বিভিন্ন ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জগন্নাথ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যখন বাংলাদেশে যাই, বিভিন্ন সেমিনার করি,
কিছু এটা সেমিনার দিয়ে যাবে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এগুলি, এটা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি। তারপর যারা কিছু জব টপ পাইছে কয়েকজনের ছবি দিছি এখানে, কিন্তু এখানে আমার এখানে প্রচুর মানুষ জব পাইছে, এটা অনেক আগে করা, আমার আসলে এটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা একদম মানে 3-4 জন একদম বিগিনিং এ যারা জব করছে পাইছিল তাদের কয়েকটা ছবি দেওয়া আছে এখানে। আমার এখানে কেউ যদি ইন্টার্নশিপ করতে চাও, আমার অফিসে এসে করতে চাও করতে পারো, এটা কোন জন্য কিছু বেনিফিট দেওয়া হবে অবশ্যই। তো এরপরে আসে হচ্ছে হলো তোমার ডেমো, আমি ওই সিকুয়েল সার্ভার দিয়ে একটু ডেমোটা দেখাবো তোমাদেরকে। তো ডেমোটা দেখার আগে তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড হবা, তো তাদের জন্য আমি একটু স্টপ শেয়ার করি এখানে। আই থিঙ্ক প্রিয়াঙ্কা, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গো হেড। আমি আপনাদেরকে একটু ডিটেলসে বলে দিই। হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স ডাটা অ্যানালাইটিক্স। তো এই কোর্সটা হচ্ছে 4.5 মাসের কোর্স। 4.5 মাস মানে টোটাল আমাদের ডাটা সায়েন্সটাই দেওয়া আছে। প্রথমে হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইটিক্স হবে 4.5 মাসের, সপ্তাহে 2 দিন ক্লাস হবে, জুমে হবে, অনলাইনে। কোর্সটা স্টার্ট হবে হচ্ছে 31শে জানুয়ারি থেকে। আর যে টুলস গুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। এসকিউএল, পাওয়ার বিআই, এমএসবিআই, ডাটা ওয়্যারহাউস আর অ্যাডভান্স এক্সেল, এই 5টা টুলস শেখানো হবে। আর এখানে প্রসিডিউরটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের সুবিধার্থে একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখুন, যাতে করে আপনারা পরবর্তীতে দেখে নিতে পারেন। তো প্রসিডিউর হচ্ছে হলো, আমাদের মূল কোর্স ফি হচ্ছে 19,000 টাকা, বাট আমরা একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি নিউ ইয়ার উপলক্ষে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কোর্স ফিটা এখন হচ্ছে 12,000 টাকায় দেওয়া হচ্ছে। তো সেখানে আপনি প্রথমে হচ্ছে আগে 200 টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন, করে আগে হচ্ছে 3 সপ্তাহ ক্লাস করবেন। 31শে জানুয়ারি থেকে যে স্টার্ট হচ্ছে, আগে 3 সপ্তাহ ক্লাস করে দেখবেন যে আপনার কোর্সটা ভালো লাগে কিনা। যদি ভালো লাগে তখন আপনি কন্টিনিউ করবেন, তখন আপনি ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা পেমেন্ট করবেন। তো এইভাবে আপনি 3টা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করতে পারবেন, মাসে মাসে 4,000, 4,000, 4,000। আর কেউ যদি একবারে পেমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে 11,500 টাকা পেমেন্ট করবেন, 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইটিক্স। এখন হচ্ছে আমি পাইথন সম্পর্কে একটু বলে দিই। অ্যানালাইটিক্স এর পরে হচ্ছে পাইথন স্টার্ট হবে। পাইথন হচ্ছে আরো 3 মাসের কোর্স। সেটা ক্লাস হবে 2 দিন সপ্তাহে, জুমে, অনলাইনে। সেটাও আমাদের কোর্স ফি ছিল মূলত 11,000 টাকা, বাট একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে এখন কোর্স ফি হচ্ছে 8,500 টাকা। আর যে টুলস গুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো পাশে ছবি দেওয়া আছে। সেটা কোর্স স্টার্টেডটা হচ্ছে বললো আপনার অ্যানালাইটিক্স এর পরে স্টার্ট হবে, অ্যানালাইটিক্স শেষ হওয়ার পরে। তো সেক্ষেত্রেও সেটারও রেজিস্ট্রেশন ফি 200 টাকা দিয়ে আপনারা করে 3 সপ্তাহ ক্লাস করবেন, করে হচ্ছে 3টা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করতে পারবেন। 3,000, 3,000, 2,500। আর হচ্ছে কেউ যদি একবারে করেন সেক্ষেত্রে 8,000 টাকা, 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এই হচ্ছে হোল প্রসিডিউর ডাটা অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড পাইথন। আপনারা এটারও একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখুন। এখন আপনাদের কি এই রিলেটেড কোনো কোশ্চেন আছে, কারো বুঝতে সমস্যা বা কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আর আমি হচ্ছে এখন চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিব, অ্যাটেন্ডেন্স লিংক, ওই লিংকটা আপনারা একটু ফিল আপ করে দিবেন। ওই লিংকটা ফিল আপ করে দিলে আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। যদি ওইটা ফিল আপ না করেন তাহলে আমি যোগাযোগ করতে পারবো না। আর কেউ যদি লিংক ফিল আপ করতে নাও পারেন, সেক্ষেত্রে চ্যাট বক্সের নাম, ফোন নাম্বার লিখলেও হবে, তাহলেও আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। আর আমি আমার অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজ করতে পারেন। হ্যালো। এই যে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি, আপনারা একটু লিঙ্কটা ফিল আপ করে দেন। এই যে লিঙ্কটা ওপেন করলে আপনারা দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, এই অপশনগুলো একটু ফিল আপ করে দিবেন, একটু ফিল আপ করে দেন, ঠিক আছে? আর কেউ না পারলেন নাম, ফোন নাম্বারটা লিখেন, তাহলেও হবে। আশা করি স্যার আর কারণ মানে কোনো কোশ্চেন নাই, আপনি স্যার কন্টিনিউ করতে পারেন, কে আমি কে স্টপ কে শেয়ার করে কে যেন দিচ্ছি। তোমাকে হ্যালো বললো? হ্যালো, জি, জি হ্যালো। স্যার, ওয়ান সেকেন্ড, আমি আব্দুর রব। আচ্ছা আপু, আমি যে অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করলাম 200 টাকা দিয়ে, সেটা কি লার্নিং টুলস এর পর, রাইট? হ্যাঁ, 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 আপনার লাগবে ও না, মানে আচ্ছা যারা নতুন তাদের আচ্ছা কথা আচ্ছা। বলছি।
ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে আর? আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তোমরা যারা নাও লাইক এটা তোমরা সবাই ফিল আপ করে রাখো, তো ইটস গুড ফর ইউ গাইজ। তোমরা ডিসিশন পরেও নিতে পারবা, এটা তো তোমাদের কোনো কাউকে আমি আসলে তোমাদের এই জিনিসটা শেখাটা না, শেখার হচ্ছে হলো তোমার ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। ইন্টারেস্ট না পেলে আমি মনে করি যে এটা দিস ইজ নট ফর ইউ। কারণ ইন্টারেস্ট থাকলেই তখন এটা তোমার লাইফে ইট উড বি ভেরি হেল্পফুল, রেস্ট অফ দ্য লাইফ এটা কাজে লাগবে। কারণ তোমার বাংলাদেশের সমস্ত কিছুই এখন পর্যন্ত 100% ডিজিটালি হয় নাই, 50% হয়েছে কিনা জানি না। তো বাংলাদেশের পুরা এটা হলে এটার ডিমান্ড দিন দিন বাংলাদেশে বাড়বে, তার মানে এটা তোমাদের রেস্ট অফ দ্য লাইফ এই এই টুলটা কাজে লাগবে যা যা শিখবা। তবে তবে ব্যাপারটা হচ্ছে হলো যে এটা প্র্যাকটিস এবং তোমার ভালো লাগাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। তোমার যদি এটা তোমার এনজয় না করো, এই জন্য আমি ওই ভালো লাগা, এনজয়মেন্ট, তোমার সবকিছু চুজ করার জন্য সময় দেই। যে আমি শুধু এখানে না, কানাডা আমেরিকাতেও আমি একই সিস্টেমে করি। যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু টেক ইউর মানি যদি তুমি না শিখো, তাই না? তো এটার জন্য এটা কেউ কোনো সময় বাংলাদেশে বলো এখানে বলো দেয় না। আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে, তো তুমি আগে ক্লাস করে দেখো, দেখো যে তুমি এনজয় করো কিনা, তোমার পছন্দ কিনা, তুমি লাইক করো কিনা। না হলে না হলে তোমার ইউ শুড নট টেক ইট, লাইক ইউ শুড নট কন্টিনিউ অ্যাকচুয়ালি। সো দিস ইজ সামথিং। হ্যাঁ, অপরচুনিটিটা দেই, মানুষ অনেক সময় আসে না, মানে আটকা পড়ে যায় এই ধরনের ই করা আমার পছন্দ না। যে তুমি পছন্দ করলেই শুধু তুমি কন্টিনিউ করবা, তুমি শিখবা। ওকে, এবং সেটার জন্য কিছু সময় লাগে, নিজেকে আসলে কিভাবে বুঝবে সেটা, তাহলে কিছু কিছু ফ্রি ক্লাস করে করে দেখতে হয়। তবে একদম 100% আমি দেই না, এই জন্য কোনো একটা টোকেন মানি দিয়ে শুধু ই করা আর কি, মানে না, জয়েন করে যাতে দেখো হাউ ডু ইউ লাইক ইট, the course and everything. Anyway, so let's share the স্ক্রিন। আমি তোমাদের এখানে প্রথমেই যে যে টুলগুলি নিয়ে এই করব, যে এখানে একটু কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে, এটা আমি একটু চেঞ্জ করব। তো আমাদের বেসিক্যালি যে টুলটা আমরা করি, ধরো আমাদের এখানে যে সিকিউএল সার্ভারটা বললাম না একটু আগে, আমি তোমাদের এই সিকিউএল সার্ভারটা দেখাইছি, যে এইখানে তোমার কিভাবে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের ভিতর থেকে ডাটাটা আসে, তারপর আমরা সে ডাটাটা বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি, মডিফাই করতে পারি। ধরো আমি আরেকটা খুলি, এটা এটা সেভ ইয়েস নো। আমি এটা কেন বন্ধ করলাম, কেন করলাম, এগুলি তোমাদের ক্লাসের মধ্যে তোমরা সব বুঝবা এই জিনিসগুলি। যে তোমার সিকিউএল সার্ভার আমি যেটা কানেক্ট করে কাজ করতেছিলাম, সেটা একদম রিয়েল, রিয়েল কোম্পানি, রিয়েল এভরিথিং। ওইখানে সবকিছু এক্সেস আমার নাই, বুঝছো? কারণ আমি যে ডাটাটা দেখালাম শুধু ওই লিটল বিট এক্সেস আমার ছিল। তো এটা তোমার শেখার সময় তোমার ফুল এক্সেস দরকার হয়। এই জন্য আমরা তখন আমরা তো ওই ডিফারেন্ট ভাবে আমাদের নিজেদের কম্পিউটারে কানেক্ট করি। কানেক্ট করে আমরা মনে করো বিভিন্ন রকম ডাটাবেস তৈরি করা, টেবিল তৈরি করা, তারপরে ডাটা ম্যানিপুলেট করা, চেঞ্জ করা, এভরিথিং আমরা তখন আমাদের নিজেদের কম্পিউটারে আমরা করি, বুঝছো? শেখার পরে তারপরে তুমি যখন রিয়েল লাইফে কাজে যাবা, তখন এই যে লেফট সাইডে যে ডাটাবেসগুলি দেখতেছো, এগুলির খুব মনে করো কোনোটা ক্লিক করবা, দেখবা তোমার এক্সেস নাই, অ্যাক্সেস দিবে না, কারণ এটা সিকিউরিটির জন্য, যে যতটুকু তোমার কাজ ততটুকুই অ্যাক্সেস পাবা এখান থেকে, বুঝছো? এগুলি পরে বুঝবা, এগুলি ক্লাসের মধ্যে পরে বোঝানো হবে। তো ধরো, ধরো যে তুমি ধরো যে তুমি একটা ডাটাবেস তৈরি করবা, যে একটু আগে দেখালাম না একটা কন্টেইনার, সেই কন্টেইনারটা কিভাবে তৈরি করবে, এই যে ছোট ছোট এখানে দেখতেছ না ছোট ছোট কালো, এটাই কন্টেইনার বলে। তাহলে এইগুলি তৈরি করে এর মধ্যে ডাটা টেবিল থাকবে, সেই টেবিলের ভিতরে ডাটা থাকবে, তাই না? তো ধরো আমি একটা কন্টেইনার কিভাবে ক্রিয়েট করবো, দেখো একটা ছোট খালি ক্রিয়েট ডাটাবেস, ক্রিয়েট ডাটাবেস দেখ একটা কন্টেইনার নাম দিলা, একটা যে কোনো একটা নাম দিলা আজকে। ধরো আমার এটা কেএসআই ডাটা রিসার্চ, ডাটা রিসার্চ, তারপরে এটা হলো তোমার জানুয়ারি। আমি দেখো জানুয়ারি 23 মনে হয় না আজকে। হ্যাঁ, তো এই যে দেখো আমি এইটা একটা নাম দিলাম, এইটা একটা ডাটাবেস কন্টেইনারের নাম হতে পারে, নামটা যে কোনো হতে পারে, কিন্তু একটা ওয়ার্ড, এই দেখো ক্রিয়েট
এইটুকু শুধু লিখলেই হয়ে যায়, ক্রিয়েট ডাটাবেস, তারপর একটা কন্টেইনারের নাম। তুমি এখন তোমার নাম দাও, আমার নাম দেই, এটা যে কোনো, তার এইটার ভিতরে আমাদের সমস্ত ডাটাগুলি থাকবে। এর ভিতরে মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ ডাটা থাকতে পারে। তুমি যদি সাইজটা, হার্ডওয়্যারের সাইজ, সবকিছু সাইজ বড় করো, যত বড় করবা তত, তাহলে তুমি যখন ওই যে আমরা বলতেছি ক্লাউডে ডাটা রাখতেছি, তারাও ওই একটা এরকমই ডাটাবেস তৈরি করে। সেই ডাটাবেসের ভিতরে তোমার মনে করো হার্ড ড্রাইভ ঢুকাইতেই থাকে, ঢুকাতেই থাকে তার ভিতরে। তাহলে সেখানে তুমি মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ ইউনো গিগাবাইটস অফ প্যারাবাইটস অফ ডাটা রাখতে পারো। দেখো এই যে আমি ক্রিয়েট করলাম, এটাই হলো তোমার, এই যে দেখো তোমার কোথায় জিনিস, এই যে এই দেখো, এই যে ছোট্ট একটা ডিব্বা, এটার মধ্যে ডাটাবেসটা তৈরি হলো। ঠিক আছে, এই ডাটাবেসটা তৈরি হলো। এখন এর মধ্যে আমি, এই যে এর মধ্যে দেখো টেবিল আছে, এই টেবিলের ভিতরে তুমি সারা দুনিয়ার ডাটা তুমি রাখতে পারো। বুঝছো, যে এটা যে বানালাম, সারা দুনিয়ার ডাটা এই টেবিলের মধ্যে রাখতে পারো ইচ্ছা করলে। এখন সেটা তুমি কিভাবে রাখবা, সেই সাইজটার উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করে না। তো এই আর কি, মানে তোমার বেসিক্যালি একটা ডাটা তৈরি করা, তারপরে টেবিল থাকবে, টেবিলের ভিতর থেকে আমরা কোয়েরি করে শিখবো। তো ধরো আমার এইখানে একটা এইচআর স্কিমা, না এখানে একটা ডাটাবেস আছে, এই ডাটাবেসের ভিতরে একটা টেবিল আছে, টেবিলের ভিতরে অনেকগুলি, এই দেখো এখানে ওর মধ্যে অনেকগুলি টেবিল আছে, এর মধ্যে একটা এমপ্লয় টেবিল আছে। তাহলে এই এমপ্লয় টেবিলের ভিতরে কি কি থাকে, আমাদের আমাদের একটা কোম্পানিতে এমপ্লয় টেবিল যদি থাকে, যদি আমাদের 200 এমপ্লয়ি কাজ করে, তাহলে 200 এমপ্লয়ের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ইনফরমেশন, তারা কত স্যালারি পায়, এগুলি তো থাকে। তো এখন আমি যদি এটা লিখি, আমি যা যা লিখতেছি সবকিছু হয়তো তোমরা এই মুহূর্তে বুঝবা না, এগুলি ক্লাসের মধ্যে সমস্ত বোঝানো হবে। তো একটা এমপ্লয় টেবিল দেখতেছো না, এই যে এমপ্লয় টেবিলটা, এই এমপ্লয় টেবিলের মধ্যে দেখো এখন যদি এক্সিকিউট করি, এই দেখো তার আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, এমপ্লয় ফোন নাম্বার, জব, স্যালারি, এগুলি সমস্ত এমপ্লয়ির ইনফরমেশন। 107 জন এই কোম্পানিতে কাজ করে, তাহলে ম্যানেজার এইগুলি। এখন যদি আমাকে বলা হয় যে আচ্ছা, তোমাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হবে তার উত্তরটা তুমি দিবা। যদি এখন বলা হয় যে তুমি ন্যান্সি কত, ন্যান্সি তোমার, ন্যান্সির স্যালারি কত টাকা পায়, ন্যান্সির ইনফরমেশনটা চাই, তাহলে আমি এখানে শুধু ন্যান্সির ইনফরমেশনটা বসাই দিব। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলি তোমরা শিখবে। এই যে আমি দেখো, এখানে যদি আমি ন্যান্সির সম্বন্ধে জানতে চাই, তাহলে ন্যান্সি, দেখো যে ন্যান্সির ইনফরমেশনটা ওই মিলিয়নস অফ ডাটার থেকে যার ডাটাটা চাই সেটা। এই যে কিভাবে লিখলাম, এই যে দুইটা লাইন লিখলাম, এটা খুব সিম্পল, দুইটা লাইন লিখলাম, এই দুইটা লাইন তোমাকে কিভাবে লিখতে হবে সেটাই শিখবা। শিখলে পরে যে তোমাকে যা বলা হবে তুমি সেই অনুযায়ী ডাটাটা বের করে নিয়ে আসতে পারবা। এখন আমি ইচ্ছা করলে এই ডাটাটাকে কপি পেস্ট করে এক্সেলে বসাতে পারি বা অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারি। এগুলি দেখবা যে প্রথম লাইনটা দিয়ে আমি পুরা ডাটাটা পেলাম, পরের লাইন দিয়ে আমি আবার ফিল্টার করে ডাটা বের করে নিয়ে আসলাম। তো এই সব জিনিসগুলি তোমরা শিখবা। ধরো এইখানে তোমার এই এদের নাম আছে, স্যালারি আছে, না এই যে নাম আছে, এখানে স্যালারি আছে, কে কত টাকা পায়, হ্যাঁ কে কত টাকা স্যালারি পায়, ফার্স্ট নেম আর স্যালারি। এই যে এই দুটা জিনিস, এখন এটা তো টেবিল আকারে আছে, তুমি যদি এখন গ্রাফ আকারে দেখতে চাও, সুন্দরভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে চাও, তখন কি করতে হবে, তখন আমাকে একটা পাওয়ার বিআই টুলটা শিখবা। এর পরের যে টুলটা শিখবা সেটা হলো পাওয়ার বিআই টুল। এই টুলটা ধরো আমি ওপেন করতেছি, দেখো আমি আরেকটা নতুন টুল ওপেন করতেছি। এই সিকিউএল সার্ভারটা শেখা হয়ে গেলে তোমরা এর পরের স্টেপে তোমরা পাওয়ার বিআই টুলটা শিখবা, সেটা আমি এখন ওপেন করতেছি। এই দেখো যে এটা হলো পাওয়ার বিআই, এই টুলটা ওপেন করতেছি। তাহলে এই টুলের মধ্যে আমি ওই যে প্রত্যেকে কত টাকা করে স্যালারি পায় সেটা আমি তোমাদেরকে গ্রাফিক্যাল অনুযায়ী দেখাতে চাচ্ছি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এই সিকিউএল সার্ভারের সাথে পাওয়ার বিআই কানেকশনটা দিতে হবে। হ্যাঁ, কানেকশন দেওয়ার জন্য সার্ভারের নেমটা কপি করে ওইখানে বসাতে লাগে, এইটা হচ্ছে কাজ। তো আমি দেখো এখানে এই পাওয়ার বিআই টুলের মধ্যে ঢুকলাম। হ্যাঁ, টুলের মধ্যে ঢুকলাম। আচ্ছা, পাওয়ার বিআই টুলের মধ্যে ঢুকে তো আমি দেখো এখানে আমি এইখানে সিকুয়েলে ডাটা
ডাটা সেটে ঢুকলাম। এখানে আমি তোমার এই যে দেখো এইখানে তোমার সিকুয়েল সার্ভারের সাথে কানেক্ট করব। সিকুয়েল সার্ভারের সাথে এইগুলি তোমরা শিখবা স্টেপ বাই স্টেপ, এগুলি তোমাদের এখন এই মুহূর্তে মানে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই। ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ। এটা জাস্ট একটু দেখানোর জন্য, তোমাদের একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে এই টুলগুলি তোমরা শিখবা। ঠিক আছে, এইটুকু খালি এখন বুঝো। কিন্তু এটা তো প্রতিদিন ধরে ধরে হাতে ধরে ধরে শেখানো হবে না, এক এক মনে হচ্ছে কেউ ট্রাই টু ম্যাস আপ উইথ মি। এখানে দেখো, এখানে কি দাগ দিচ্ছে মনে হচ্ছে কেউ। বি নাইস ম্যান, বি নাইস। আমি সবার সাথে আচ্ছা, এখানে দেখো HR স্কিমা না, এখানে দেখো এই যে একটু আগে দেখালাম না যে এমপ্লয় টেবিলটা, এখানে দেখো সেই এমপ্লয় টেবিলটা এখানে তোমরা দেখতে পারবা। এই যে দেখো এমপ্লয় টেবিলটা এখানে দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো এই যে ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ইমেল, ফোন নাম্বার। একটু আগে দেখালাম না স্যালারি, এটা আমি কানেক্ট করছি সিকিউএল সার্ভারের সাথে এই পাওয়ার বিআই টুলটা। ঠিক আছে। তো আমি এই এমপ্লয় টুলের ডাটাটা এখানে নিয়ে আসবো। আমি যে লোড করলাম, এই যে লোড করতেছি ডাটাটা, ডাটাটা এখানে লোড হচ্ছে। এই দেখো এই যে এমপ্লয়ি ডাটাটা আমি ওখানে দেখালাম, এখানে আমি লোড করতেছি। আচ্ছা, ডাটাটা লোড হলো। এখানে ডাটাটা কোথায় দেখবা, এই যে রাইট সাইডে এমপ্লয় টেবিল, এই দেখো এই যে রাইট সাইডে ডাটাটা দেখা যাচ্ছে। এখন যদি আমি এই ডাটাটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই যে প্রত্যেকটা এমপ্লয়ের স্যালারি কিভাবে দেখাতে পারি, আমি একটা গ্রাফ আকারে দেখাতে পারি। সুন্দর। এই যে গ্রাফটার ভিতরে আমি বসাবো না, তাহলে আমি প্রত্যেকের ফার্স্ট নেমটা দিলাম, আর ধরো যে তোমার স্যালারিটা দিলাম। এই যে দেখো কি সুন্দর তোমাদের, এটা তোমার চলে আসলো। হুম। এই যে দেখো তোমার প্রত্যেকটা পার্সনের এখানে, প্রত্যেকটা পার্সনের গ্রাফ আকারে তাদের ডাটাগুলি চলে আসছে এখানে, বা প্রত্যেকের একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট এগুলি কার কত, কার নাম। এখানে ধর প্রথম যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ডাটা মানি মেক করে তার হচ্ছে হলো স্টিভ। এই যে দেখো আমি এটা ক্লিক করলাম, এরটা শুধু হাইলাইট হলো। এখন আমি এটাকে আবার লেবেল করব, মডিফাই করব, চেঞ্জ করব। দেখো এখানে প্রত্যেকের অ্যামাউন্টটা টপ উপরে চলে আসলো। আমি যদি মনে করো অ্যাডামের দেখতে চাই, অ্যাডামের ক্লিক করলে অ্যাডাম, আবার ডাবল ক্লিক করলে প্রত্যেকটাই এক দেখা যাচ্ছে। এ দেখো। এখন আমি যদি বলি যে আমাকে টপ 10 পিপুলের ডাটাটা বের করে দাও, তাহলে তুমি টপ 10 পিপুলের ডাটাটা বের করে দিতে পারবা। বুঝছো? তো এইরকম মানে তুমি যা করতে চাও সেটাই করতে পারবা এই টুলটার মাধ্যমে। মনে করো আমি তোমাকে আরেকটা জিনিস যদি দেখাই, তোমার মনে করো যে আমি তোমার মনে করো ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের একটা ডাটা আমি সেখান থেকে মনে করো ম্যাপ দেখাতে চাই, তাহলে আমি কি করতে পারি, ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের রিভিউ ডাটাটা নিলাম। সেই এইখানে ধরো যে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের ডাটাটা আছে, আমি এখানে এই যে এখানে ডাউনলোড করলে আমি এইটা সমস্ত ডাটাটা আমার কম্পিউটারে নিয়ে আমি কাজ করতে পারি। অথবা সরাসরি আমি এখানে ইউআরএল নিয়ে ডাটাটা কপি করে নিয়ে যেতে পারি আমার ওখানে। হ্যাঁ, এখান থেকে নিয়ে ধরো আমি এইখানে এটার মধ্যে আমি এটা ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের ডাটাটা তোমাদের বিভিন্নভাবে দেখাতে চাই, তাহলে আমি কি করতে পারবো, দেখো এখান থেকে আমি ডাটাটা আবার ওয়ার্ল্ড ওয়েবের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি। এখানে দিয়ে আমি কালেক্ট ইম্পোর্ট করলাম, দেখো ওই মানে অনলাইন থেকে আমার ডাটাটা এখন আমার কম্পিউটারের তোমার এই পাওয়ার বিআই তে আমি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতেছি। ঠিক আছে, ডাটাটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতেছি। এই নিয়ে আসার পরে আমি তোমাকে ধরো এইখান থেকে আবার অন্য কিছু দেখাবো, ভিজুয়ালাইজেশন করা। তো আই ক্যান শো ইউ মানে এভরি ডে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিংস, বাট দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট। তোমরা মেইনলি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা টুল হাতে কলমে শিখবা, যেটা মানে মেক শিওর ইউ লার্ন আর কি। বুঝছো, এটাই হচ্ছে আমার ই। কারণ আমার বাংলাদেশে এটা করার উদ্দেশ্য যে মানি মেকিং করা। আই ডোন্ট মেক এনি মানি। আমি শুধু আমার এই যে স্টাফদেরকে স্যালারির জন্য তোমাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু পয়সা নিই, কারণ আমার মেইন ইনকাম এখান থেকেই আসে। বুঝছো, আমার আই হ্যাভ সো মেনি স্টুডেন্ট ইন কানাডা, আমেরিকা। তো এখানে ধরো আমি এখানে যে ক্লিক করলাম, এখানে দেখো এখানে ক্লিক করে আমি এই যে দেখো কান্ট্রি ইন্ডিয়া, চায়না হলো হায়েস্ট পপুলেশন বাস করে এখানে। 234 কান্ট্রির
পপুলেশন, এরিয়া, ডেনসিটি, তারপরে মানে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন প্রত্যেকটা র্যাঙ্কিং অনুযায়ী আছে। আমাদের বাংলাদেশের র্যাঙ্ক হচ্ছে হলো 8 নাম্বার পজিশনে, মানে পপুলেশন ওয়াইজ 8 নাম্বার পজিশনে আমাদের বাংলাদেশ। তো এখন যদি তুমি এখানে ক্লিক করো, এই ডাটাটা এখানে লোড হয়ে যাবে। হুম। এই যে দেখো, এই যে এমপ্লয়ি ডাটাটা দেখালাম না, এখন এর নিচে দেখো আরেকটা টেবিল আসছে। এটা হচ্ছে হলো তোমার ওই অনলাইন থেকে নিয়ে আসলাম। এখন যদি আমি এটার থেকে একটা ম্যাপ দেখাতে চাই, এ দেখো এই ম্যাপটা আসলো। এখন যদি তুমি এর ভিতরে তুমি কান্ট্রিটা তুমি যদি দাও, লোকেশনে কান্ট্রিটা, এগুলি কিভাবে করতে হবে এগুলি শিখবা আর কি। দেখো এই দেখো কান্ট্রিটা চলে আসলো। প্রত্যেকটা কান্ট্রি এক একটা, দেখো এই যে এটা তাইওয়ান, এখানে দেখো এই যে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কই, এই যে এটা হলো বাংলাদেশ। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশটা দেখা যাচ্ছে না, বা অন্যান্য কান্ট্রি, এগুলি সাইজগুলি আমরা ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করে দিতে পারি পপুলেশন দিয়ে। যার যত বড় পপুলেশন তার বড় সাইজ হবে তত বড়। এটা তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে এইখানে বাবলে, এইখানে দিলে দেখো সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেল। এই দেখো, এই দেখো আমাদের বাংলাদেশটাও এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। এই দেখো এটা হচ্ছে হলো পাকিস্তান, আর এইটা হলো আমাদের বাংলাদেশ, এই যে ইন্ডিয়ার পাশে। এটা হলো ইন্ডিয়া, এটা দেখো কত বড়। ইন্ডিয়ার, চায়নাতে ওয়ার্ল্ডের অলমোস্ট 50% লোক বাস করে। এখানে দেখো এটা ইউনাইটেড স্টেট। হ্যাঁ, তো এইগুলি সাইজগুলি চেঞ্জ করা, মডিফাই করা, আবার ডিফারেন্ট কালার করা, ম্যাপিং করে দেখো যে এটাকে ডার্ক করা, লাইট করা, ডিফারেন্ট 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 পজিশনে নেওয়া, লাইট করা। হ্যাঁ, এগুলি ইচ্ছা করলে তুমি ইউ ক্যান ডু অল কাইন্ড অফ মডিফিকেশন। ওকে। আবার যদি তোমার এই জিনিসগুলি আমি তোমাদেরকে পাইথনে দেখাই বা অন্যান্য ইতে দেখাই, সেটাও তোমরা দেখতে পারো, বুঝছো? মানে অন্য অন্য সাইডে এই ডাটাটা আমি ই থেকে কানেক্ট করে তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারি। ধরো আমি এইটা পাওয়ার বিআইতে না, তুমি পাইথনে করতে চাই, তাহলে কি করব? পাইথনে পাইথনে করতে গেলে এই দেখো আমার এটা পাইথনের, এইটা হলো পাইথনের টুল। পাইথন শিখতে গেলে এই টুলটা ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, এই যে এই টুলটা, এইটা হলো পাইথনের টুল। এই যে এই দেখো, এটা হলো পাইথনের টুল। আমি কিছু বললাম এই বুঝলেন? কে কথা বলতেছো? কথা বললে তুমি একটু এই মিউট করে নাও, থামো, মিউট করে নাও। আঙ্গাইস আচ্ছা, এই যে মিউট করে দেখো নাও। বিল্ডিং দিছে না। আচ্ছা, আমি মিট করে দিলাম। আচ্ছা, এই এই দেখো মানে কি কোথায় কোথায় সিকিউর সার্ভার দেখালাম, দেখালাম, আরো অনেক টুল আছে, এগুলি শিখবা। এগুলি আমি এখন দেখাতে পারতেছি না। যে এইখানে দেখো, এইখানে তোমার এই যে এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও, এটার মাধ্যমে তোমাদের ডাটা ওয়্যার হাউস, অন্যান্য ডাটা অ্যানালিস্ট তোমার হওয়ার জন্য যা যা দরকার হবে, যতটুকু লাগবে সবগুলি শেখাই দিব। যেটা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নো বডি ক্যান গিভ ইউ। কারণ এটা আমার এটা হলো আমার 15-20 বছরের এক্সপিরিয়েন্স ইন কানাডা, আমেরিকাতে এটার উপরে কাজ করতেছি। সো আই নো হোয়াট টু টিচ, হোয়াট টু নো, যেটা যেটা তুমি এক্সক্লুসিভলি পাবা। তো এনিওয়ে, সো এর পরে হচ্ছে হলো তোমার এইখানে দেখো, আমি একটু পাইথন দিয়েও যা দেখাতে পারি। এইখানে তোমার পাইথনের টুলটা, এইটা না, এইটা, এইটা হচ্ছে হলো তোমার সিকুয়েল, এই যে সিকুয়েল ওয়ার্ল্ড পপুলেশন। এই দেখো, মানে এই যে যে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের একটা ডাটা দেখালাম না, এটা এখন আমি পাইথন কোড দিয়ে, পাইথন টুলের মধ্যে আমি ইচ্ছা করলে লিখতে পারি। এখানে এক্সিকিউট করলাম, আমি এটা এক্সিকিউট করতে হবে, তারপরে এটা এক্সিকিউট করতে হবে। এক্সিকিউট করলে তোমার কানেকশন এক্সিকিউট, এটা এক্সিকিউট করতে হবে। এখানে ধরো আমি তোমার ডাটাটা যদি দেখতে চাও, এই যে ডাটাটা দেখতে চাও, আমি এখানে ডাটাটা দেখালাম। এই দেখো, এই দেখো ডাটাটা চলে আসলো। এই সেম ডাটা দেখো কানেক্ট করছি কোথায়? এটা কানেক্ট করছি তোমার সিকিউএল সার্ভারের সাথে। সিকিউএল সার্ভারের মধ্যে এই ডাটাটা আছে, আমি সিকিউএল সার্ভারের সাথে কানেক্ট করছি, এখানে আসছে। এখন যদি আমরা সেম ম্যাপটা দেখতে চাই, এটা এটা যদি এক্সিকিউট করি, দেখো এখন ইউ ক্যান সি, এটা দেখো সেম ম্যাপ। এই দেখো এটা, এটা হচ্ছে হলো তোমার, এই সাইডে বন্ধ করে দেই বড় করে। এই যে দেখো, এই দেখো এই ম্যাপটা তুমি দেখতে পাচ্ছিছো, এটাও এই একই টাইপেরই ম্যাপ। এই যে এখানে কালারের উপর ডিপেন্ড করতেছে। এখানে চায়না, ইন্ডিয়া হলো ইয়েলো কালার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে যার যত হাইয়েস্ট পপুলেশন সেটা উপরের দিকে গেছে ইয়েলো কালার, আর নিচের দিকে গেলে মানে লেস পিপুল। এই মানে পাইথন দিয়ে করা, পাওয়ার বিআই দিয়ে করা, সিকিউএল সার্ভার, মানে সবকিছু এই দেখানো। এটাও আর আরেকটা রান করলে, এটা রান করলে দেখো সেম সেম জিনিসটা আমি এখানে করে রাখছি।
তো ই জাস্ট লাইক এ, বুঝছো, মানে মানে একই জিনিস। এই জন্যই দে আর অল ইন্টার রিলেটেড, বুঝছো। তোমরা মনে করো যে মানে মানে ডাটা অ্যানালিস্ট হওয়া, ডাটা সায়েন্টিস্ট হওয়া, তুমি যদি একটা জিনিস ভালো করে শিখো সেটা দিয়ে করতে পারবে। আবার যেগুলি দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা দিয়েই একই জিনিস করা যায়। ঠিক আছে। এনিওয়ে, আমার মনে হয় কি যে আই হ্যাভ শোন অ্যান্ড টকস আ লট, আই ক্যান স্টপ শেয়ারিং রাইট নাও। তোমাদের যদি কোনো কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, কেউ কোশ্চেন করতে পারো। তো সবাই তোমরা মানে আই হোপ ইউ গাইজ লার্ন এ লট থ্রু দিস কোর্স, যেটা ইট উড বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ গাইজ। তো এনিবডি হ্যাজ এনি কোশ্চেন? লিনোভো, মারুফ আহমেদ, ফাহাদ। হ্যালো ফাহাদ, তোমরা আনমিউট করে কথা বলতে পারো ইচ্ছা করলে, ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু সে সামথিং। Samsu Mia, how did you like so far? Nobody wanted to say anything? কি সবাই জান্নাত আরা, তুমি বলো। Hello, Ji. হ্যাঁ, Could you please tell us something about data manipulation? So ডাটা, whether we are manipulating real data or not? হ্যাঁ ডাটা তো We are ম্যানিপুল, ওই যে তুমি যে সিকুয়েলটা yeah. শিখবা না, সিকুয়েলটা শিখলে তুমি Ji. ওই সিকুয়েল দিয়ে তুমি ডাটাটা ম্যানিপুলেট করা, মডিফাই করা, চেঞ্জ করা, যেটাই বলো না কেন, ওই সিকুয়েলটা শিখলে ওটা দিয়েই করতে পারবা সব কিছু ডাটাতে, Uh, বুঝছো। okay, so my question is whether we are changing real life data by manipulating data. হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যে ডাটাটা, তোমার যে রিয়েল লাইফ যে ডাটাটা আসতেছে না, ঢুকবে না, সেই ডাটাটার Yeah. থেকে তুমি অবশ্যই সেই ডাটাটা চেঞ্জ, মানে তুমি সেই ডাটা থেকে ইনসাইট বের করবা। মনে করো যে একটা So এক্সাম্পল, isn't it made something হোয়াট fake ইজ, data? না না না, ফেক ডাটা কেন হবে? ফেক ডাটা কেন হবে? আমি মানে তুমি তুমি তোমার কোম্পানিতে যখন তুমি রিয়েল কাজ করবা, Yeah. সেটা তো তোমার রিয়েল ডাটা দিয়ে কাজ করবা, সেখানে তো ফেকের কোনো ব্যাপার নাই। কিন্তু তুমি So I think manipulating necessary for forecasting or predicting future some future events না or না না, future. সেটা, হ্যাঁ ফিউচার তোমার মডেলিং, যে তুমি এটা ফিউচার তোমার যে প্রিডিকশন যেটা বলতিছো, সেটা তোমার Yeah. রিয়েল ডাটা থেকেই করতে হবে। ফেক ডাটা থেকে তো তুমি ফেক জিনিস পাবা, তাই না? তো তোমার Okay. কোম্পানি তো আর তোমাকে ফেক জিনিস চাবে না, সে রিয়েল জিনিস So চাবে। সুতরাং আমার যে ডাটাটা থাকবে সেখানে ম্যানিপুলেট বলতে তুমি নাম্বার চেঞ্জ করবা না, মডিফাই করা। মডিফাই বলতে বোঝাচ্ছি না যে তুমি মনে করো যে 5-এর জায়গায় 6 লিখবা, 5টাকে কিভাবে মানে তুমি ফরকাস্টিং করার জন্য যে জিনিসটা করা সেটা তুমি শিখবা। এটা তুমি 5টাকে 6 করতে পারবা না, বুঝছো? Ji. ব্যাপারটা Okay. বুঝছো? Okay. ব্যাপারটা So বুঝছো? this want to know the what about manipulating whether we are changing. হ্যাঁ 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 That one is my question. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না, আমি বুঝছি Whether তোমার। we হ্যাঁ are হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি, changing real world situation. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তোমার ওই শেখাটা হলো তুমি চেঞ্জ করে কিভাবে, চেঞ্জ করে ডাটাটা চেঞ্জ না, মানে ডাটাটাকে তুমি, মানে ডাটাটাকে কিভাবে ইউজ করে, এটা চেঞ্জ না বলে ইউজ করে বলতে পারো, কিভাবে তুমি ডাটাটাকে Yeah. ইউজ করে, সিকিউএল দিয়ে ইউজ করে কিভাবে তুমি প্রিডিকশন করতে পারো, এই জিনিসটা শিখবা। Actually, I'm interested for research purpose for some হ্যাঁ, research অফকোর্স, হ্যাঁ projects. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ গানা নিড দ্যাট, Yeah. ইয়া ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি গুড। So, but I haven't. I am beginner. হ্যাঁ Though হ্যাঁ হ্যাঁ, I did my PhD, but ওকে, গুড গুড we গুড। yet to know, we yet to learn these issues. So that's why I think it's a good initiative. না, It's ডেফিনেটলি a good ডেফিনেটলি। initiative. If I can, though I have some busy schedule, হুম হুম but I হুম। am interested. I'm not sure whether I could be follow follow your all class, but yet I am interested to learn from you. না, ডেফিনেটলি তোমার ভিডিওগুলি থাকবে, যেদিন হয়তো ই করতে পারতিস না, দেন ইউ উইল ফলো দ্য ভিডিও, ইউ ক্যান ডু দ্যাট অলসো, না? So, inshallah, next time I'll talk you. Now I'm traveling from Dhaka to Chittagong. That's why I আচ্ছা আচ্ছা, couldn't hear you properly. ওকে Just ওকে I ওকে, get down from bus.
Okay, okay. So nice to hear from you because you are on the traveling at the same time you are spending some time. That's very good. So thank you so much. Thank you, Janna. Anybody has any question other than, like I will see you in the class, or if you have any class, you join and then we'll talk more and make sure you understand everything clearly. We do that. Okay? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি শামসু বলছিলাম। হ্যাঁ 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 শামসুমিয়া। আমি লাস্ট 4-5 বছর ধরেই সরি হুম হুম জি, লাস্ট 4-5 বছর ধরেই এক্সেলের উপরে কাজ করছি আরকি। রিপোর্টিং হুম 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 পারপাসে হোক, আমার জব পারপাসে হোক করছি। হুম 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 তো হুম হুম রিসেন্ট ডে গুলাতে আমি চিন্তা করলাম যে অ্যাডভান্স এক্সেলের সাথে রিলেটেড পাওয়ার বিএ কিছু মানে রিলেশনশিপ আছে কিনা। তো সেখান থেকে দেখলাম যে না, আসলে আমি যদি অ্যাডভান্স লেভেলের এক্সেলটাকে একটু অ্যাচিভ করতে পারি, তো এখান থেকে পাওয়ার বিআইটা আমার অনেকটা সাপোর্টিভ হয়। বাস পাওয়ার বিআই দিয়ে এক্সেলের অনেকটা কাজ, রিপোর্টিং ক্যাটাগরির কাজগুলা নিয়ে নেওয়া যায়। হুম সো হুম হুম। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন এসকিউএলটাকে বাদ দিয়ে ওই আদার সাইড গুলাকে নিয়ে কাজ করে নিজেকে ডাটা অ্যানালাইসিস হিসেবে প্রুফ করার জন্য বা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কি কোনো ওয়ে থাকে? এক নাম্বার। 2 নাম্বার হলো, আমি যদি এসকিউএল প্লাস হলো পাওয়ার বিআই অ্যাডভান্স এক্সেল এটাকে যদি ক্যাপচার করি অ্যাজ এ জব হোল্ডার, আমি এখন তো আমি হুম সেকেন্ড মানে স্যালারি পারপাস বা হুম সেকেন্ড হুম জব পারপাস, রিমোট জব হিসেবে দাও আমরা এখন আসলে নাওএডেজ হুম 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 অনলাইনে রিমোট জব গুলা অনেক পপুলারিটি মানে বাড়ছে। তো হুম সেই হুম। ক্ষেত্রে আপনার ইন থেকে বা আমরা এখান থেকে এই সব জব পাইতে কোনো মানে সাপোর্টিভ হবে কিনা No, no, আপনার এখান থেকে definitely, প্রস্তাব করে বা definitely. মানে আমি when you says that you need that, see, I mean, you already in the field of Excel, and you've been working for 4 5 years. It is essential for you to do the SQL, Power BI. These are the tools you should go for it because it will be very interesting and very because Excel, you are doing very little work with the Excel. Excel is not a real database or anything. If you have like a million data, 1 million data, then Excel will be not usable anymore because it's become very slow. Because Excel, you know that Excel can handle only 1,064,000 data, not more than that. So Excel is not a real tools for analysis, but lot of people, even Canada, America, a lot of people work in Excel also. But Excel is just for the beginner. So since you know using Excel is very good, it's very good. But for you, but by hearing from you, I think SQL Server, and because you wanted to deal with this day by day, the data is going to increase, isn't it? Is increasing a lot. So you wanted to deal with the millions of billions of data, not only very little data in Excel. So that in that case, you're going to need the SQL Server, and then you're going to need the SQL. And then Power BI actually is a come from the Excel. At the beginning, it was completely Excel. If you learn Power BI, you'll see lot of similarity. Okay, because the Power BI comes to the market, the idea coming from the Excel also. আমি এক্সেলকে আমি ছোট করে এক্সেল টুল ইজ এ পার্সন ওয়ান্টেড টু লার্ন এক্সেল হি ক্যান স্পেন্ড অল লাইফ হিজ লাইফ এক্সেল হ্যাজ সো রিচ tool also. It has so many things, but as a analyst, data analyst, my advice would be you should know SQL, you should know Power BI. Then you will be able to make very very good money in a also as a freelancer because there are so much job. If you know Excel, if you know SQL, if you know, because you already know Excel, so it's going to be very helpful for you. Not for that, but for you, it's really, really important to learn the related tools for you to grow also yourself. Okay, because you are in a comfortable zone right now, but because you are working and something, but it would be very helpful for you to learn all these other tools for you. I don't know. What do you think? I don't know how to say it.
So I mean, I feel like whoever in this field, because you are in the field of data analytics already, so why not just add all these other things, so become a real data analyst, so that's something I suggest for you to continue to learn this one. আমি আরেকটু বলে শেষ করছি যে আমার লাস্ট 5 or 6 ইয়ার যে এক্সেলের উপর এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল বা যে কাজটা করছি রাইট নাও হুম করছি, হুম তো হুম আমি যদি এখন এসকিউএল থেকে বা আপনার এই প্রোগ্রামটা থেকে মানে হ্যাঁ 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 করতে চাই, তো এখন আমার ডাটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কি আমি কি একটা টাইম পিরিয়ড, আই মিন যেমন অ্যাডভান্স এক্সেল বা এক্সেলটা তো আমি একটা টাইম পিরিয়ড পাস করেছি হুম অলরেডি, হুম হুম তো হুম এইটা কি আমার জন্য আমি কি কোন বেনিফিটেড হব এই জায়গাটা অবশ্যই, থেকে? হ্যাঁ মানে অবশ্যই, মানে ওই যে এক্সেলের অনেক কিছু আছে, এক্সেলে হয়তো ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু ডু ইট, কিন্তু সিকিউরটা শিখলে উইল বি সো সারপ্রাইজ, আরে এই কাজটা তো এক্সেলে এখানে তো খুব ইজিতে করা যায়, অনেক ফাস্ট করা যায়। না, মানে ওই ডাটাটাই তো ম্যানিপুলেট, মানে মডিফিকেশন করা বা করা, আবার ম্যানিপুলেট করতে জান্নাত ওয়াজ থিঙ্কিং ডিফারেন্ট, যে না ফেক ডাটা, নো, এই যে রিয়েল ডাটাটাই ওইখানে মানে যেভাবে মানে মডিফিকেশন করাটা ওইখানে ইজি হবে আর কি। তো ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ, দ্য সেম ডাটাটা খুব ইজি ওতে সিকিউরলি নিজে কাজ করা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমার আসলে জি, থ্যাংক আপওয়ার্কের ইউ। আপওয়ার্কের ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আমি একটু অলরেডি লেট, সো আমি আজকে এখানে শেষ করি। তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আই উইল সি ইউ গাইস সুন, ওকে? থ্যাংক ইউ এভরিবডি।